Okay, so now we have done the requirement analysis. Now, how do we implement your project? So, December 12th is your submission deadline. Okay, December 12th is your submission deadline for your course project. Okay, তো এখন এই ডিসেম্বর 12th আপনি সাবমিট দ্য এন্টায়ার প্রজেক্ট, বাট তার জন্য আমাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। So to implement the controller class, you have to complete your FXML. Without designing FXML file, you cannot implement controller class. You do not know what will be the FXID, what will be the handler methods. তাহলে controller class implement করার আগে FXML ফাইলগুলো আমাকে ডিজাইন করে ফেলতে হবে। How do I do that? Based on the workflow. So 3 weeks now you have submitted the first version, maybe 4 weeks. And by this time it is expected that you have completed your workflows, all 64 workflows. So in workflow you are telling that these are the inputs I have to take after processing, these are the feedback or output I have to show. From there you can actually design your FXML. Because unless you create your FXML files, you actually cannot implement anything in your controller class. So now start designing, not forget about implementation, start designing the FXML files. How many FXML files you have to design? As an individual, তাড়াতাড়ি বলেন, এটা নিয়ে এত সময় নষ্ট করার দরকার নেই, আমি জাস্ট do's and don'ts বলছি আর কি। So how many FXML file as an individual you have to create? 9. কোথায় পাইলেন এই ম্যাজিক ফিগার? মিনিমাম বলেন না না, অ্যাজ এন ইন্ডিভিজুয়াল হতে পারে, পুরো গ্রুপের জন্য 100 হতেই পারে। অ্যাজ এন ইন্ডিভিজুয়াল বেয়ার মিনিমাম বলেন। ইউ হ্যাভ 16 গোলস, তাহলে 16 FXML ফাইল মিনিমাম। বাট ইফ দ্য গোল ইজ লার্জ এনাফ, ইউ মাইট ইউজ মাল্টিপল, যেমন একটা অ্যাপ্লাই ফর ভিসা, instead of taking the all details in one page, 7 continue, you can use multiple pages. Similarly, you can have multiple FXML to fulfill a goal. But bare minimum at least একটা লাগবে। তাহলে 16টা গোলের জন্য 16টা FXML, আপনার নিজের 2টা ড্যাশবোর্ড আছে, ড্যাশবোর্ডের লুক অ্যান্ড ফিল যাতে সেম থাকে, তাহলে এটা আপনারা গ্রুপের সবাই মিলে একটা ড্যাশবোর্ড বানাতে পারেন, বাকি 7টা ড্যাশবোর্ড ওটাকে টেমপ্লেট হিসেবে ইউজ করে বাকিটা করে। So all the dashboard from the login, the landing page, which is the specific dashboard for a specific user, then across the user the dashboard should have similar look and feel. Otherwise it's not user friendly. তো তাহলে সেটা আপনারা কালেক্টিভলি বসে বা একজন একটা ড্যাশবোর্ড বানাতে পারেন, others can use that as a template. কিন্তু আপনার যে 16টা টাস্ক স্পেসিফিক FXML এটা আছে স্কেচ প্যাডে, এটা ছবি তোলা লাগবে না, এটা স্ক্র্যাচ প্যাডেই দেওয়া আছে। তো তাহলে আপনার এই 16টা FXML কিন্তু আপনাকে মিনিমাম বানাতে হবে। তো এগুলো বানানো শুরু করে দেন। Give the FXID, give the name of the handler methods in the code section, and keep the FXML file ready so that you can, whenever you are ready, you can start implementing the controller class. Now, how do you implement the model class? ক্লাসের নাম দিলেই মডেল ক্লাস হয়ে যাবে? You have to be able to decide what fields will be there. অবশ্যই হলেই হবে না, আপনাকে অলসো জানতে হবে যে what will be the type of the field. শুধু তাই না, স্কোপ কি হবে, that's not all. কোয়ালিফায়ার কি হবে, স্ট্যাটিক হবে কিনা, ফাইনাল হবে কিনা, স্ট্যাটিক ফাইনাল একসাথে হবে কিনা, methods কি থাকবে। Now will they be abstract method or regular methods, নাকি ফাইনাল মেথড, ক্লাসটা কি ফাইনাল হবে কিনা, you have to make those decisions from the requirement analysis, analyzing the requirement analysis বা CRA report. তাহলে আপনার workflow should be ready so that you can make this decision and build your class diagram. The class diagram will depict all the classes and how they are related with each other in different ways.
সো এই ডায়াগ্রামটা যখন থাকবে আমার জন্য অ্যাজ এ প্রোগ্রামার ইমপ্লিমেন্টিং মডেল ক্লাস ইজ এ পিস অফ কেক। কিন্তু ওইটা যদি না থাকে আমি কি ক্লাস বানাবো, কি ফিল্ড দিব, কয়টা ক্লাস বানাবো, হাউ ডু আই নো? আই এম এ প্রোগ্রামার, আই ওয়াজ নট পার্ট অফ দ্য রিকোয়ারমেন্ট টিম। থাকলেই বাকি আমার মাথায় আছে নাকি, আমি তো ভুলে গেছি। তাহলে ইট শুড বি ডকুমেন্টেড ইন ইউর সিআরএ রিপোর্ট, and based on that একটা ক্লাস ডায়াগ্রাম বানাতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য সিস্টেম, ওয়ান এলিমেন্ট অফ সিস্টেম ডিজাইন। বাট ওটাকে আমরা আমাদের এই কোর্সের প্রজেক্টের সিস্টেম ডিজাইন হিসেবে ট্রিট করছি, বিকজ ইউ ক্যান প্রডিউস 16-17 টাইপস অফ ডায়াগ্রামস অ্যাজ পার্ট অফ সিস্টেম ডিজাইন। ডাটাবেস থাকলে একটা ইয়ার ডায়াগ্রাম ওখানে আসতো, এরকম অনেক ধরনের স্ট্রাকচারাল ডায়াগ্রামস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বিহেভিয়ারাল ডায়াগ্রামস। ইউজ কেস ডায়াগ্রাম, এটা একটা ইউজ কেস, এটা একটা বিহেভিয়ারাল ডায়াগ্রাম। ওকে, how the actors will use the system সেটা আপনি একটা ডায়াগ্রামে দেখাতে পারবেন। আবার স্ট্রাকচারাল ডায়াগ্রামের মধ্যে আমার অ্যাপ্লিকেশন ডাটাকে আমি কিভাবে অর্গানাইজ করছি ডিফারেন্ট টাইপস। ওকে, ক্লাস ডায়াগ্রাম। আমি যদি আমার অ্যাপ্লিকেশনে একটা স্টেট রিফ্লেক্ট করতে চাই, অবজেক্ট ডায়াগ্রাম। ওকে, এরকম বিভিন্ন স্ট্রাকচারাল ডায়াগ্রাম, বিহেভিয়ারাল ডায়াগ্রামস আছে। সো রিয়েল ডেভেলপমেন্টে অল টাইপস অফ ডায়াগ্রামস আর ক্রিয়েটেড বিফোর দে স্টার্ট টাচ দ্য কিবোর্ড টু টাইপ দ্য কোড। So a analysis and design part একটা 50% time is gone for the entire development, and that is required to make a robust application and to maintain the maintainability in future maintenance যাতে আপনার less complicated হয়, reverse engineering যত কম করা লাগে। That is why design is very important. Okay, that's what we are trying to emulate here. Okay, তো এখন এই ক্লাস ডায়াগ্রামটা না হলে আপনি কিন্তু মডেল ক্লাস ইমপ্লিমেন্টেশনে যেতে পারছেন না। আপনি জানেনই না আপনার মডেল ক্লাস কি হবে, বা হলেও সেটা আপনি এই একটু মেন্টাল ম্যাপিং করে চিন্তা করে আপনার টপিক নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে একটা বানাইলেন, কিন্তু দ্যাটস নট দ্য রিয়েল ডিজাইন, তাই না? তো কাজেই আমাদের ক্লাস ডায়াগ্রামটা বানাতে হবে। ওকে, তো সেটা আসছে এখন আপনাদের যে ল্যাবের কোর্স আউটলাইনে কিন্তু আপনাদের এই 30 মার্কস কিভাবে হবে সেটা দেওয়া আছে। তো এখানে আমি আবার এটাকে রিইটারেট করছি একটুখানি। সিআরএ রিপোর্টের জন্য 3 মার্ক, ফাইনাল ভার্সন অফ সিআরএ রিপোর্ট যেটা ডিসেম্বর 12 তারিখ দিবেন ওটাকেই আমরা গ্রেড করব 3 মার্ক, প্রোভাইডেড আপনি ভার্সন 1 দিয়েছেন। ভার্সন 1 দিয়েছেন মানে আপনার দুইটা টেবিল খালি নাই। ভার্সন 1 টিম থেকে আসছে কিন্তু আপনার দুইটা টেবিল খালি, তাহলে তো আর হইল না। ওকে, ইন্ডিভিজুয়াল মার্কিং কিন্তু, হ্যাঁ অবশ্যই। গ্রুপ মার্কিং কি করে হবে? আপনার দুইটা, আপনি 16টা ওয়ার্কফ্লো দিচ্ছেন, উনি 16টা ওয়ার্কফ্লো দিচ্ছে, উনি 16টা ওয়ার্কফ্লো দিচ্ছে, আমি একটাও দেই নাই। তাহলে আপনারা 3 2.5 বা 3 পেলে আমিও 3 পাবো? আমি তো 0 পাবো। আমার কন্ট্রিবিউশনের উপর বেস করে আমি মার্ক পাবো উইদিন দ্য টিম। গ্রুপ মার্কিং তো, গ্রুপ মার্কিং হচ্ছে টেক ফেস্টে যে পোস্টার প্রেজেন্টেশন করেন, সবাই তো আর একসাথে কথা বলেন না, তাই না? একজন হয়তো প্রেজেন্ট করেন, কোশ্চেন করলে আরেকজনকে কোশ্চেন করলে সে আনসার দেয়, ওখানে আপনাদের পোস্টারের উপর একটা মার্কিং করা হয়। পোস্টার প্রেজেন্টেশন ইজ রিলেটেড টু দ্য ফিচার্স এন্ড দ্য ক্লাস ডায়াগ্রাম, অর্থাৎ MS1 MS2। তো ওইটা গ্রুপ মার্কিং, 5 মার্কের একটা পার্ট, হ্যাঁ, পোস্টার প্রেজেন্টেশন। তো কিন্তু আপনার এখানে যেটা আমাকে জমা দিচ্ছেন টিম ওয়ার্ক হিসেবে জমা দিচ্ছেন, টিম সাবমিশন, বাট উইদিন দ্যাট সাবমিশন ডিপেন্ডিং অন ইউর ওন কন্ট্রিবিউশন ইউল গেট মার্ক। ঠিক আছে, আচ্ছা গেল। এখন MS2 তে কি থাকবে? ক্লাস ডায়াগ্রাম থাকবে। আমরা দেখবো ক্লাস ডায়াগ্রামে কি থাকে না থাকে, কিভাবে ক্লাস ডায়াগ্রাম বানাতে হবে, উইল ডু অল দোজ থিংস। কিন্তু এটার সাথে আপনাকে আরো একটা PDF দিতে হবে, সেটা হচ্ছে ডেসক্রিপশন অফ ইউর ফাইলস। আমাদের তো ডাটাবেস নাই, যেহেতু ডাটাবেস কোর্স মোস্টলি এটার পরে করবেন আপনারা, সো উইল বি ইউজিং বাইনারি ফাইল টু স্টোর আওয়ার অবজেক্টস। হবে সব আলাদা। ওকে, তো তাহলে আপনার একটা টেবিল থাকবে, টেমপ্লেট, সেই টেবিলের মধ্যে আপনার যে কয়টা ফাইল সেই কয়টা রো থাকবে, ফাইল রিলেটেড ইনফরমেশন আমাদেরকে জানাবেন। দ্যাট ইজ ইউর প্ল্যান অফ ইউজিং দ্য ফাইলস। ওকে, তাহলে এই দুইটা জিনিস আপনারা আপনাদের MS2 অর্থাৎ পার্ট অফ দ্য সিস্টেম ডিজাইন। বেসিক্যালি এখানে একটা ডাটাবেস থাকলে ER ডায়াগ্রাম দিতে বলতাম, তাহলে একটা UML ক্লাস ডায়াগ্রাম আর একটা UML ER ডায়াগ্রাম, এন্টিটি রিলেশনশিপ ডায়াগ্রাম ফর রিলেশনাল ডাটাবেস। IB তে যেটা করানো হয় SQL বা Oracle, এগুলো সব রিলেশনাল ডাটাবেস। ওকে, বাট দেয়ার আর অলসো নন রিলেশনাল ডাটাবেস টু, লাইক MongoDB। কিন্তু আমাদের একাডেমিক সেটআপে
নন রিলেশনালটা এখনো কোথাও পড়ানো হয় না, রিলেশনালটাই পড়ানো হয়। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার একটা ইয়ার ডায়াগ্রাম আমরা এখানে চাইতাম। তো ইয়ার ডায়াগ্রাম তো নাই, তাহলে আপনি কি দিবেন? তাহলে আপনার স্টোরেজ প্ল্যানটা কি, ডাটা স্টোরেজের প্ল্যানটা কি? তাহলে আপনার একটা ফাইলের ইনফরমেশন গুলো দিতে হবে। ওকে, তাহলে এই হচ্ছে আপনার মাইলস্টোন 2। এখন এটারও ফাইনাল ভার্সন গ্রেড করা হবে যদি আপনি ভার্সন 1টা দেন। ভার্সন 1 আপনাদের এই উইকেন্ড পর্যন্ত করে যা পারেন দিয়ে দেন একটা, যে আপনি কাজ শুরু করছেন এটা বোঝানোর জন্য। ওকে, তাহলে বাই দিস স্যাটারডে ইউ মেক এ ভার্সন, হোয়াট এভার ইউ ক্যান, সাবমিট ইট অন সানডে। ঠিক আছে, তাহলে এটা হলে ফাইনাল ভার্সনটাকে আমরা গ্রেড করব, ওখান থেকে আপনি 4 মার্ক পাচ্ছেন। গেল 7। এখন রিলেভেন্স বিটুইন MS1 এন্ড MS2। এখানে আপনি ওয়ার্ক ফ্লোতে কিছুই বলেন নাই, কিন্তু এখানে আপনার একটা ক্লাস বানাইছেন, এই ক্লাসের কোনো খবর বর্ণনা এখানে পাওয়াই যায় না। ঠিক আছে, বা আমি আমার এখানে বললাম যে ফ্যাকাল্টি হ্যাজ গোলস, এই গোলস গ্রেড সাবমিট করবে, অ্যাসাইনমেন্ট দিবে, অথচ এখানে কোনো ফ্যাকাল্টি ক্লাসই নাই, বা থাকলে অন্য মেথড দিয়ে রাখছেন আপনি। তো তাহলে রিলেভেন্স আছে কিনা, এই রিলেভেন্সের জন্য 2 মার্কস। রিলেভেন্স না থাকলে আপনি এগুলোর জন্য মার্ক পাবেন, কিন্তু রিলেভেন্সের মার্কটা আপনি লুজ করবেন। আমাদের এই প্রজেক্টের গ্রেডিং কিন্তু এরকম না, হুইমজিক্যাল না। উনি তো খুব ভালো রেসপন্ড করে, এরিক প্রিজুমেবলি আন্ডারস্ট্যান্ড কোডিং গুড, সো তাকে কত দেওয়া যেতে পারে, একটা ভালো মার্ক দিয়ে দিই। আর উনি একটা কথাও বলে নাই, বোধহয় তেমন কিছু বোঝে না, কম মার্ক দিয়ে দিই। ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক দ্যাট ওয়ে। এভরিথিং ইজ স্ট্রাকচার্ড, every component has a mark and you will be evaluated for those. Okay? স্যার একটু যদি ডিসক্রাইব করে স্যার বলা হয় স্যার, ভালো ধরতে পারেন যে এখানে যতগুলো ইনফরমেশন দেওয়া আছে আমার কাছে আমার একটা ডিসক্রিপশন একটু বেশি লাগবে। রেজিস্ট্রেশন পাবেন, এখন আমি জাস্ট ব্রেকডাউনটা দেখাচ্ছি। সিআরএ রিপোর্টে 3, আপনার ক্লাস ডায়াগ্রাম আর ফাইল ইনফরমেশন দিবেন, সেটার জন্য 4। আর এই সিআরএ রিপোর্টের উপর বেস করে ক্লাস ডায়াগ্রামটা হচ্ছে কিনা, অর্থাৎ তার রিলেভেন্স আছে কিনা, কন্টেন্টে সিআরএ রিপোর্টে যা যা বলছেন, এই হচ্ছে আমার ইউজার, এই হচ্ছে তাদের গোলস, সেই রিকোয়ারমেন্টটাকে রিফ্লেক্ট করার জন্য ক্লাসগুলো আপনার ক্লাস ডায়াগ্রামে আছে নাকি উল্টাপাল্টা জিনিস আছে। আপনারা তো ক্লাস ডায়াগ্রাম চিন্তা ভাবনা করে একটা পরে বানাচ্ছেন, কিন্তু এটা হয়তো ভুল ছিল বা ইনকমপ্লিট ছিল, এটাকে তো আপনি ঠিক করেন নাই, মানে এইটার সাথে এইটার রিলেভেন্সটা তো থাকলো না, তাহলে ওটার জন্য 2 মার্কস। ওকে, নাও আপনাকে এই ওয়ার্কফ্লো যেহেতু আপনার রেডি, দেখেন সিআরএ রিপোর্ট সব জায়গায় আপনার নাক গলাবে। ওয়ার্কফ্লো যেহেতু রেডি, নাও ইউ ক্যান ডিজাইন দ্য FXML। সো এই মাইলস্টোন 2 আর মাইলস্টোন 3 ইউ শুড ওয়ার্ক ইন প্যারালাল। ওকে, এটা শেষ করব ক্লাস ডায়াগ্রাম, তারপর FXML বানাবো, দরকার নাই, আপনি এখন থেকেই বানানো শুরু করেন। ইউর ওয়ার্কফ্লোস আর রেডি, সো নাও ইউ ক্যান মেক অ্যাট লিস্ট দ্য ড্রাফট FXML, পরে আপনি ফাইন টিউন করলেন, তাহলে আপনার কাজ আগায় গেল। FXML ডিজাইনের উপরে আপনি 3 মার্ক পাবেন, অর্থাৎ FXML গুলো ডিজাইন করেছেন, কোড সেকশনে গিয়ে যা দেওয়ার দিয়েছেন, এগুলোর জন্য 3 মার্ক। আর FXML এর বেস করে আপনি কন্ট্রোলার ইমপ্লিমেন্ট করবেন, ওই কোডিং এর জন্য, মডেল ক্লাস ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য 3 মার্ক, কোডিং কন্ট্রোলার ক্লাসের জন্য 3 মার্ক। আর আপনার এই যে প্রজেক্টে দেখা যাচ্ছে ফ্যাকাল্টি নামে একটা ক্লাসই নাই, অথচ আপনি এখানে ফ্যাকাল্টি ক্লাস দিয়ে রাখছেন, অথবা এখানে ফ্যাকাল্টি ক্লাস দিছেন, 5টা মেথড দিছেন, ইন্টেলিজেতে ফ্যাকাল্টি কোনো ক্লাসই নেই। তো তার মানে আপনার ইন্টেলিজেতে তো আপনি ক্লাসগুলোই বানিয়েছেন, কিন্তু সেই ক্লাসগুলোর নাম, ফিল্ড, মেথডের সাথে ক্লাস ডায়াগ্রামে যা বলছেন তার কোনো রিলেভেন্স পাওয়া যাচ্ছে না। তো তাহলে আপনি এই যে মাইলস্টোন 2 এন্ড ইমপ্লিমেন্টেশন অফ ক্লাস, এখানে রিলেভেন্সে 2 মার্কস, ইউ ক্যান গেট 2, ইউ ক্যান গেট 0। ওকে, তার মানে আমার অ্যাকচুয়াল ইমপ্লিমেন্টেশন শুড রিফ্লেক্ট দ্য ক্লাস ডায়াগ্রাম, মডেল ক্লাসগুলো। এই ক্লাস ডায়াগ্রামে আপনি মডেল ক্লাসগুলো রাখবেন, আপনার ইমপ্লিমেন্টেশনে যে মডেল ক্লাসগুলো থাকবে, অ্যাকচুয়াল ইমপ্লিমেন্টেশন ইন ইউর ইন্টেলিজে, সেটা যাতে আপনার এই ক্লাস ডায়াগ্রামটাকে রিফ্লেক্ট করে। এখন সেই রিফ্লেকশনটা, এখন হ্যাঁ কিছু ডিভিয়েশন আমরা হয়তো মার্জিন অফ এরর হিসেবে নেগলেক্ট করব, কিন্তু সেটা খুব বেশি না। কিন্তু আপনি যদি সিগনিফিকেন্ট ডিফার করে, রিলেভেন্স না থাকে, তাহলে তো আপনি এই 2 মার্কস পাবেন না। ঠিক আছে, তো এটা তার মানে আপনাকে একটা সিস্টেমেটিক প্রসেসের মধ্যে দিয়ে না গেলে ওই সিস্টেমেটিক রিলেভেন্স এস্টাবলিশ করতে পারছেন না, সো ওখানে কিন্তু আপনি কিছু মার্ক লুজ করে যাচ্ছেন। ফর রিলেভেন্স বিটুইন দ্য মাইলস্টোনস দেয়ার আর 2 মার্কস হিয়ার, 2 মার্কস হিয়ার, 4 মার্কস। তাহলে এই গেল আপনার 20 মার্কস।
These 20 marks will be evaluated based on the deliverables, what you upload. তা আমি এখন আপনার প্রজেক্ট খুলে দেখলাম যে হকের পার্টগুলো একদম এক্সিলেন্ট, সুপার ডুপার। সো হক 20-এ 19ই পেয়ে গেল, বা 20-এ 20 পেয়ে গেল, বা 18 পেয়ে গেল, ভেরি গুড। কিন্তু আসলে আপনি 18 পাবেন নাকি আপনি কোর্সে ফেল করবেন, ইট ডিপেন্ডস এই কন্টেন্টটা আপনি করেছেন না কেউ করে দিয়েছে। বুঝেন নাই? হাউ ডু আই নো দ্যাট? কিছু ইউজ করতে হবে না, তার জন্য এই 10 নম্বর। টেক ফেস হইলেও আপনার এটা আসতে হবে। যদি টেক ফেস না হয়, না হওয়ার চান্স আছে, এবার একটু লেট শুরু হয়েছে সেমিস্টার। এবার তো সেমিস্টার লেট হয়ে শুরু হয়েছে, রেগুলার টাইমে শুরু গেলেও ফাইনালের জানুয়ারিতে গিয়ে তার টেক ফেস নেওয়া যাবে না। তখন ফাইনাল এক্সাম রেজাল্ট সাবমিশন, গ্রেড দিয়ে দিতে হবে তাড়াতাড়ি, কারণ আমাদের তো পরের ইয়ারে তো লেট করা যাবে না। কাজেই না হওয়ার চান্স একটা আছে, হোক বা না হোক। আপনি এইখানে এসে নিজে না করলে ধরা খেয়ে যাবেন, এবং এই 5-এ 0 পাবেন শুধু না, পুরো প্রজেক্টেই 0 পাবেন, তাই না কোর্সে ফেল করবেন। Plagiarism of any kind in CSC 213 has zero tolerance policy, which is failing in the course, no other second option. But there is a second option you have till 21st, which is W. 21st এর পরে সেই অপশন পুরা কোর্সে, আইডিয়ালি পুরা ইউনিভার্সিটিতে, কিন্তু আমাদের কোর্সে আমরা এটা এনফোর্স করি। 213-এ উই প্র্যাকটিস ইট। আজকে পোস্ট দেখছেন হোয়াটসঅ্যাপে? কি দেখছেন? অবাক হওয়ার কিছু নাই। এত আকাশ থেকে বইরেন না, অবাক হয়ে গেছে। আমার সেকশনে হয় নাই, বাট আই এম নট সেইং দ্য সেকশন নাম্বার। ঠিক আছে, না পসিবল হইতেই পারে, এর মধ্যে দিয়েও ফাঁক ফোকর দিয়ে কেউ যদি বেশি স্মার্ট হয় হইতেও পারে, কিন্তু লাভ কি? এখানে এসে তো ধরা খাবেনি, দিন শেষে ডিসেম্বর মাসে এসে ধরা খাবেন, মিড ফাইনালে যদি আপনি বেঁচেও যান, কারণ এখানে তো আপনি কিছু করতে পারবেন, আমার সামনে বসে মোটিফিকেশন করতে হবে। জি 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 পাওয়া যাবে। কয় ঘন্টা লাগবে আপনার বলেন? I have given 8 hours, 10 hours for notification to students. Officially 1 hour slot. আপনি যদি কন্টিনিউ করতে চান কোনায় বসে করতে থাকেন। এখন আপনাকে মডিফিকেশন কি দেওয়া হবে? মডিফিকেশনটা কেন বলেন তো? Not to know how much you know, not to test your depth of knowledge. Modification and viva to test your authenticity. What you have claimed in these 20 marks. এখানে আপনি যা ক্লেম করছেন অথেন্টিসিটি টেস্ট করার জন্য এই দুইটা। অটো কোথায়? প্রজেক্ট ক্রিয়েট করার সময় না, আপনি যা খুশি করেন। পয়েন্ট ইজ, আপনি যখন এখানে আসবেন মডিফিকেশনে, আপনি তো আপনাকে একটা সেলফ অ্যাসেসমেন্ট ফর্ম সাবমিট করতে হবে। দ্যাট ফর্ম উইল বি গিভেন টু ইউ ওয়ান্স 12th December your submission deadline is over. ধরেন 12th December 11:59 PM হচ্ছে আপনার সাবমিশন ডেডলাইন, তখন গুগল ফর্ম সাবমিশন ক্লোজ হয়ে যাবে, আপনি চাইলেও সাবমিট করতে পারবেন। সো ইউর কন্টেন্ট ইজ লকড, ফাইনাল ভার্সন, ফাইনাল ফোল্ডার ইজ সাবমিটেড, that includes your IntelliJ project, that includes your final version of CRE report, that includes final version of your class diagram and the file description PDF. So all final version including your IntelliJ project is zipped in a folder and uploaded. So your content is locked. Now submission closed. তাহলে 12টায় 1 মিনিটে আপনাকে একটা সেলফ অ্যাসেসমেন্ট ফর্ম দেওয়া হবে। না ওই সেলফ অ্যাসেসমেন্ট ফর্মে আপনার কোশ্চেনিয়ার থাকবে, যেগুলোর উপরে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের উপরে কোশ্চেন থাকবে। আপনি বলবেন যে আমি এতটুকু করছি, এতটুকু করছি, এই যে মিডে অপশন ছিল না কি কি করছেন, ওখানেও থাকবে। আপনার সেলফ অ্যাসেসমেন্টের উপর বেস করে আপনাকে মডিফিকেশন দেওয়া হবে। আপনি সেলফ অ্যাসেসমেন্টে বলেন আমি কোনো চার্ট ইউজ করি না আমার প্রজেক্টে,
থাকলে ওটা আমার করা না, অন্য কোনো টিম মেম্বার করছে, তাহলে মডিফিকেশন আপনাকে চার্ট বানাতে দিয়ে আমার লাভ কি? আমি তো এখানে আপনাকে চার্ট পারেন কিনা তার পরীক্ষা নিচ্ছি না, আমি এখানে নিচ্ছি যে আপনি যে যতটুকু ক্লেম করেছেন সেটা আপনি করতে পারেন কিনা, বাট ইজ ইট অ্যাকচুয়ালি ডান বাই ইউ? এখন আপনি যদি বলেন যে আমি চার্ট জেনারেট করতে পারি আমার ডাটা প্রসেস করে, আমি আমার একটা রিপোর্ট তৈরি করে সেটাকে পিডিএফ এ কনভার্ট করতে পারি, তো আপনি যা ক্লেম করবেন বেসড অন দ্যাট আপনাকে একটা মডিফিকেশন দেওয়া হবে। এখন আপনি যদি সুন্দর মতো এস্টাবলিশ করতে পারেন যে হ্যাঁ আসলে আপনি যেগুলো করেছেন এগুলো লাইকলিহুড যে আপনি আসলে পারেন, তখন আমরা ধরে নিতে পারি যে হ্যাঁ এগুলো আপনার করা। কিন্তু এখানে আপনি যা দিচ্ছেন সফিস্টিকেটেড জিনিসপত্র, তো less is more if it is done by you, more is not always good if it is not done by you, it will lead to the failure of the course. কাজে এটা চেষ্টাও করেন না। ওকে, এই কোর্সে প্লেজারিজম ধরা পড়লে এটা একটাই অপশন, দুইটা অপশন, 21 তারিখ পর্যন্ত দুটো অপশন, উইথড্র করে ফেলতে পারেন, বাট আফটার দ্যাট আপনার উইথড্র করার সুযোগ নাই। আপনি যত স্কলারশিপেই থাকেন না কেন 100% ডাজন্ট ম্যাটার, কোর্স পলিসি আপনি ফেল করবেন কারণ আপনি ধরা পড়ছেন। ওকে, সো এটা একটু মাথায় রাখেন। নিজে করলে আসলে এগুলো ইজিলি করা যায়, ঠিক আছে? আমরা ওই রকম মানে আপনাকে প্রিজন লেভেলের স্ট্রিক্টনেস যে এটা নাই কেন ওইটা নাই কেন, আপনার ক্লাস ডায়াগ্রামে ভুল থাকবে, যে পাবে তাদেরও ভুল থাকবে। হিস্টোরিক্যালি প্রত্যেকটা ক্লাস ডায়াগ্রাম যারা পাইছে তাদেরগুলো খুললেও আমি ভুল দেখাইতে পারবো, তো তাতে কি তারা পায় নাই? এখানে আপনার এফোর্ট কি দিচ্ছেন, আপনার রিফ্লেকশন আছে কিনা, আপনি মডিফিকেশন গুলো ঠিক মতো পাচ্ছেন, মানে আপনার ওভারঅল একটা পারফরমেন্স এটা ম্যাটার করে, তাই না? কাজে এটা কঠিন কিছু না, ইজিলি আপনি ভালো করতে পারেন যদি সেই এফোর্টটা দেন। কিসে? এটা গেল। ওকে, এখন আপনার এই ইয়েতে কি এক্সপেক্টেড, হোয়াট ইজ এক্সপেক্টেড ইন ইয়োর ক্লাস ডায়াগ্রাম? ওকে, so we expect some type to be there. Now type means class. Now class also can be abstract class, যেটা আজকে আমরা শুরু করব, abstract class and non-abstract model class, okay, abstract class and also interface. Okay, so these are the variant of class. Scope দেখাবেন প্রত্যেকটা ফিল্ড এবং মেথডের জন্য, যে প্রাইভেট, প্রোটেক্টেড, প্যাকেজ নাকি পাবলিক, সিম্বল গুলো দেওয়া আছে। কোয়ালিফায়ার দেখাবেন যে স্ট্যাটিক না ফাইনাল নাকি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাকি ফরেন ফিল্ড, সেগুলো দেখাবেন। রিলেশনশিপ দেখাবেন টাইপগুলোর মধ্যে, জেনারেল অ্যাসোসিয়েশন, ডাইরেক্টেড অ্যাসোসিয়েশন, অ্যাগ্রিগেশন, কম্পোজিশন, জেনারেলাইজেশন হুইচ ইজ ইন্টারফেস, এটা আমরা কিছুটা আলোচনা করেছি। রিয়ালাইজেশন, ডিপেন্ডেন্সি, রিফাইনমেন্ট, অ্যাসোসিয়েশন ক্লাস, এই জিনিসগুলো এক্সপেক্টেড টু বি প্রেজেন্ট ইন ইয়োর ক্লাস ডায়াগ্রাম ডিপেন্ডিং অন ইয়োর ডিজাইন। ওকে, ঠিক আছে? তো এখন এগুলো কি, কোনটার মানে কি, এগুলো নিয়েই আসলে আমাদের এই উইকে আলোচনা হবে। ওকে, আগে আমরা একটু অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস, ইন্টারফেস এই দুটো শেষ করে নিতে হবে আজকে। যতটুকু আজকে যদি আগেই শেষ হয়ে যায় তাহলে আমরা এগুলোতে আসতে পারবো। তো দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট, এই জন্য আপনাদের এই উইকটা এক্সটেন্ড করা হয়েছে। সো আমরা নেক্সট উইকের নেক্সট ক্লাসের মধ্যে যদি শেষ করে ফেলতে পারি, মানে উই ক্যান কভার সো দ্যাট ইউ ক্যান স্টার্ট ইউর ক্লাস ডায়াগ্রাম। দ্যাট মে নট বি কমপ্লিট অর কারেক্ট, বাট হোয়াট এভার ইউ ক্যান ডু ইট বাই স্যাটারডে, সানডে সাবমিট করে দেন, ঠিক আছে? বাট ওটা নিয়ে পড়ে থাকলে তো হবে না, ওটাকে রিফাইন করতে হবে ডাউন দ্য লাইন। না না না, সবার জন্য একই টাইম, আমরা এক সপ্তাহ বাড়াচ্ছি, সেই হিসাবে আপনার স্যাটারডে পর্যন্ত টাইম, তো সানডেতে সাবমিট করবেন, ঠিক আছে? ওকে ওকে, এখন আসেন অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস। আচ্ছা, what happens when you call a method using a client? Now client can be instance for non-static method, client can be class for static method, right? We have done this last week, মনে পড়ে? Static method
ইন্টিজার ডট পারসিন্ট ক্লায়েন্ট কে ইন্টিজার ক্লাস নেম টু স্ট্রিং কি স্ট্যাটিক মেথড না নন স্ট্যাটিক মেথড ইন্টিজার ক্লাসে টু স্ট্রিং স্ট্যাটিক না স্যার দুইটাই আছে স্ট্যাটিক নন স্ট্যাটিক দুইটাই আছে দেখানো হয়েছে তো আপনাদের ভুলে গেছেন এগুলো ভুলে গেলে কেমনি হবে আমি আজকে কেমন স্যার সেটিং নিয়ে গেছে আগে বলো আজকে আবার দিয়ে বলো ও আচ্ছা স্যার কোর্সটা স্যার ওই রিভিউ তো আগে স্যার সমস্যা মিক্সে গিয়ে অনেক কিছু মিস করে গেছি বলেন এরিক বলেন টু স্ট্রিং মেথড শুড ইট বি স্ট্যাটিক অর নন স্ট্যাটিক ইন ইন্টিজার ক্লাস নন স্ট্যাটিক why non static what static why so you supply a integer parameter it converts it into string but also an integer class object be the client তো তখন আপনি ক্লায়েন্টকে স্ট্রিং এ কনভার্ট করতে চাইতে পারেন that also may be the case so that's why you have both version overloaded version of string now this is for non-static or class integer object val1 equal to 200 now val1 is a integer type object it's the object equivalent of primitive তো আপনি যদি বলেন val1 ডট টু স্ট্রিং তখন val1 কে তো সে স্ট্রিং এ কনভার্ট করবে তখন সে ফিল্ড ইউজ করবে সো দ্যাটস নন স্ট্যাটিক আর আপনি যদি বলেন যে ইন্টিজার ডট টু স্ট্রিং ভেতরে প্যারামিটার সাপ্লাই দিলেন x তখন সে x কে স্ট্রিং এ কনভার্ট করবে সো বোথ ইজ দেয়ার whichever you need তো কাজে ওভারলোড এখানে ওভারলোডিং হচ্ছে এমন স্ট্যাটিক আর নন স্ট্যাটিক বাট সেটা ওভারলোডিং এর রিকোয়ারমেন্ট না ওভারলোডিং এর রিকোয়ারমেন্ট হলো প্যারামিটার লিস্ট ডিফারেন্ট হলেই হবে বাট আমরা আগে সবগুলোই নন স্ট্যাটিক এর মধ্যে ওভারলোডিং করেছি বাট ইটস নট এ রিকোয়ারমেন্ট আপনি চাইলে স্ট্যাটিক নন স্ট্যাটিকও ওভারলোডিং করতে পারেন দিস ইজ এ ক্লাসিক এক্সাম্পল ওকে তাহলে আমরা এটা বুঝতে পারলাম ওকে তাহলে এখন আমাকে বলেন যে when you call a method কি হয় what happens what is the answer what will be the answer common sense বলছেন না কেন আমি জানি না মেথডের নাম কি আমি জানি না মেথড কি কাজ করে আমার জানারও দরকার নাই আমি জেনারেলাইজড একটা অ্যানসার চাচ্ছি যে যদি যে কোনো মেথড when it is called what happens স্যার কোন কোন অবস্থায় একটা ফাংশন আছে মেইন বডিতে গিয়ে স্যার কোডটা এক্সিকিউট মেইন বডি মানে কি what do you mean by main body I mean মেথড আমি তো ডেফিনেটলি অন্য জায়গা থেকে কল করতেছে হ্যাঁ চাঙ্ক অফ কোড লেখার পরে আমি তো এক জায়গা থেকে ডেফিনেটলি কল করব Right. কল করার পর সেটা মেইন ফাংশন যে ছিল ওখানে যাবে গিয়ে তো ভিতরে যাবে মেইন শব্দটা আনলেন কেন বলেন একটা কল ফাংশন থেকে একটা মেইন ফাংশন থেকে আমি এটা জানি কেন আপনার কন্ট্রোলার ক্লাসে মেইন ফাংশন বলে কিছু নাই আপনি তো যে কোনো জায়গা থেকে মেইন ফাংশন থেকেই কল করতে হবে এমন তো কোনো কথা না আপনার তো যে কোনো ক্লাসে যে কোনো মেথডই কলার হইতে পারে এনি মেথড ক্যান কল এনি মেথড ইফ ইট ইজ অ্যাক্সেসিবল যদি স্কোপ দিয়ে লিমিট করা না থাকে এনি ক্লাস মেথড ক্যান কল এনি আদার ক্লাস মেথড if the method is not private or not package okay things like that তো প্রশ্ন হলো যে আপনি যখন একটা মেথডকে কল করেন ওর বডি গেটস এক্সিকিউটেড যেটাকে আমরা বলি বডি আমরা বোঝার জন্য বলছি বাট এটা একটা নাম আছে টার্ম আছে which is called definition method definition gets executed বা আপনি যদি আরো সুন্দর করে বলতে চান the implementation of the method gets executed so বডিটাকে আমরা বলি if the method has a body we say that the method is implemented so there is something to execute if it is called because it has a body it's an implementation it has an implementation okay তো তাহলে আমরা বলতে পারি খেয়াল করেন এখন আমি যদি এখানে একটা মেথড ক্লাস দেখাই সাম ক্লাস now I have a method 1 is it implemented or not
Method 1, sum method 1, is it an implemented method? Why not? কোথায় এই যে সিলেক্টেড কোড দেখেন, is it an implemented method? বডি নাই, এই যে বডি, who knows, কিন্তু যে আমি ডট ডট দিয়ে রাখছি, টেকনিক্যালি ইটস এ বডি। আপনি ভিতরে 0 লাইন থাকুক আর 1000 লাইন থাকুক, টেকনিক্যালি ইটস এ ভ্যালিড বডি। সো টেকনিক্যালি দিস মেথড ইজ ইমপ্লিমেন্টেড। বডি থাকা মানে ইট ইজ অ্যান ইমপ্লিমেন্টেশন। আরে ভাই আপনি ডট ডট দিয়ে বুঝাইছি, এখানে যা খুশি তাই থাকতে না থাকলেও সেটা একটা বডি। হ্যাঁ ইমপ্লিমেন্টেড, এখন ইমপ্লিমেন্টেশন আপনি কিছু করেন নাই, সেটা তো আপনার সমস্যা, বাট বাই ডেফিনেশন ইট ইজ ইমপ্লিমেন্টেড। If a method has a body, it has an implementation. Now we are not concerned what it does, ওই জন্য আমি এখানে ডট ডট দিয়ে রাখছি। So it is implemented method. What about sum method 2? This is also implemented method, but sum method 3 has no implementation. তাহলে it's an abstract method. বডি নাই, বডি কোথায়? এন্ডস উইথ সেমিকোলন, হ্যাঁ মানে বডি নাই। So it's nothing but the prototype of the method. Okay, it's not the complete definition of the method. It only say what, it doesn't say how. It says what it does and how it is done. It says what it does and how it is done, but it only talks about what to be done, but it doesn't say how it can be done. It only defines the task, it doesn't tell the procedure. Okay, so this is the method without implementation, and this is called abstract method. Any questions so far? Okay, now এখন আসেন এই কমেন্টগুলো ভুলে যান, কমেন্টগুলো দেখবেনই না। Okay, just look at the code. Now this is না এখন এটা তো পরের আগে দেখে ফেললে আপনার সমস্যা হবে। দেখবো সবই, কিন্তু এখনই না, এখন শুধু কোডে কনসেন্ট্রেট করেন। Okay, now this is the sum class and this is the user class. Okay, ধরেন একটা কন্ট্রোলার ক্লাস, তাহলে কোন একটা হ্যান্ডলার মেথড থেকে আমরা এই সাম ক্লাসটাকে ইউজ করতে চাই। Now how many objects are declared? So objects are তিনটা, actually 5টা। ও আচ্ছা সরি, 3টা আমি প্রথম লাইনে ডিক্লেয়ার করে দিয়েছি, 2টা আমি পরের লাইনে ডিক্লেয়ার করেছি। বাট প্রথম লাইনের 3টার মধ্যে আবার একটাকে আমি ডিক্লারেশনের সময় ইনস্ট্যান্সিয়েট করে ফেলেছি। ওকে, আচ্ছা এখন এই যে 5টা অবজেক্টের মধ্যে হাউ মেনি অবজেক্ট can have the legal status to become a client? If you don't understand the question, please ask. Is the question clear? না স্যার, আমার এখানে কয়টা অবজেক্ট আছে? হ্যান্ডেল, এর মধ্যে কয়টা ক্লায়েন্ট হিসেবে ইউজ করার জন্য রেডি? Which one? স্যার একটা স্যার ইনস্ট্যান্স Which one? এই যে সাম ক্লাস, নিউ সাম ক্লাস, সাম ক্লাস তো ক্লাসের নাম, না স্যার ওই যে নিউ সাম ক্লাস, অবজেক্টের নাম বলেন। 5টা অবজেক্টের মধ্যে which one is ready? OBJ. Also এই লাইনটার পরে OBJ, till this point only OBJ, and thereafter after this line OBJ2 is also valid client. বাকি যারা OBJ3 4 5 এরা কিন্তু valid client না, because they are not instantiated. Clear? Okay, এখন আমার এই কলটার ক্লায়েন্টকে, অবজেক্ট পেজে is it a valid client? Yes, এটাকে ইনস্ট্যান্সিয়েট করা হয়েছে। আচ্ছা, who should be the client of some method 1? Instance, because it is a non-static method. So an instance is the client, so the call is valid. No problem. Some method 2 হচ্ছে static method, সেটার client হবে class some class dot method 2 valid. But what will happen if I call some method 3? সাম মেথড 3, Yes,
If this call is made, there is something to execute. Why you call a method? Very fast question. কি ইনস্ট্যান্সিয়েট হবে না? ইনস্ট্যান্সিয়েট তো করছি আমি, এখানে তো করছি। প্রশ্ন হলো যে if you make this call there is something to execute. If you make this call there is something to execute. But if you make this call, what will happen? There is nothing to execute. So your system will crash. So nothing can? কারণ এটা অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড, বডি আছে নাকি? তাহলে কি হবে? ক্র্যাশ করবে, এক্সেপশন হয়ে ক্র্যাশ করবে, ইট ক্যানট প্রসিড। আপনি একটা কল করছেন, ওর তো এখন একটা বডিতে গিয়ে বডি নাই, তো ইট ক্যানট প্রসিড, তখন এক্সেপশন দিয়ে ক্র্যাশ করবে। আচ্ছা স্যার, আমি চাই না জানার জন্য কোনটা স্যার যদি ক্র্যাশ করে স্যার এটাকে স্যার পিসির কোনো সমস্যা হয়? না, আপনি ক্র্যাশ করতে দিবেন কেন? ইউল ডু এক্সেপশন হ্যান্ডলিং, পিসির কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু ইটস এ ভেরি ব্যাড ইউজার এক্সপিরিয়েন্স। আমি একটা অ্যাপ ইউজ করতেছি, হঠাৎ করে হ্যাং করে বসে আছে, শাখাইতেও পারে না, বিছাইতেও পারে না, অথবা ক্র্যাশ করছে। ইজ ইট এ গুড ইউজার এক্সপিরিয়েন্স? এক্সেপশন তো হইতেই পারে। আমি একটা ভিডিও ডাউনলোড করতেছি একটা স্ট্রিমিং সার্ভার থেকে, এখন 98% ডাউনলোড হওয়ার পরে আমার অপটিক ফাইবারে কোদাল দিয়ে কোপ দিল ওয়াশার লেবার। নাও ক্যান আই কমপ্লিট দ্যাট ডাউনলোড? তখন হ্যাং হয়ে বসে থাকবে তো। সো দ্যাটস অ্যান এক্সেপশন। ইফ ইট হ্যাংস অ্যান্ড ক্র্যাশ দেন দ্য এক্সেপশন ইজ নট হ্যান্ডেল। তাহলে আমার অ্যাপ যেটাতে আমি ডাউনলোড করছি, দ্যাট অ্যাপ শুড বি স্মার্ট এনাফ টু হ্যান্ডেল দ্যাট এক্সেপশন, অ্যান্ড সে তখন এক্সেপশন হ্যান্ডেল করে আমাকে একটা অল্টারনেট পাথে নিয়ে যাবে। And even if I cannot complete the download, at least it will guide me for an amicable closure. ও তখন বলবে যে টেম্পোরারি যতটুকু হয়েছে সেভ করে রাখতে চাও কিনা, সো দ্যাট ইউ ক্যান রিজিউম লেটার, এরকম কিছু বলতে পারে। যদি বলতে হয়, দ্যাট উইল বি পার্ট অফ দ্য এক্সেপশন হ্যান্ডলিং। তা আপনি যদি এক্সেপশন হ্যান্ডেল না করেন, ও হ্যাং হয়ে বসে থাকবে, ক্র্যাশ করবে। তো এখানেও তাই হবে, ইফ ইউ আর অ্যালাউড টু কল দিস, তো ইটস এ শিওর ফেলিওর। If you call an abstract method that's destined to fail, there is no probability that it might fail. It will fail. Then why you allow to call that? So you cannot call an abstract method. That is the very first thing keep in your mind. So we cannot call an abstract? Yes, because it's a failure to, it's destined to fail. Okay? We can't call, কিন্তু আমি তো কল করলাম, তাহলে কলটা আটকাবো কিভাবে? So if I can't disable any valid client, if I can make sure there is no valid client, then this method cannot be called. In fact, no method cannot be called. So abstract class cannot be instantiated. এখানে আমার build error দিয়ে দিবে, cannot instantiate object if the class is abstract. Now if a class has abstract method, then the class is also abstract. If there is even one abstract method, the entire class is abstract. Now abstract class কেন করা হলো? কারণ এইটা যাতে কোনো ক্লায়েন্ট দিতে না পারে, এই জন্য ক্লাসটাই অ্যাবস্ট্রাক্ট, অর্থাৎ ইউ ক্যানট ইনস্ট্যান্টিয়েট। নাল দিয়ে তো আপনি কল করে লাভ নাই, নাল পয়েন্টার এক্সপ্রেশন হবে। So you actually basically cannot call that method. You are preventing calling the abstract method, but as a byproduct, you are preventing calling any other method too. Along with the abstract method, আপনি যেগুলো implemented method, ওগুলোকে আপনি কল করতে দিচ্ছেন না, মানে পারবেন না, আপনার তো ভ্যালিড ক্লায়েন্টই নাই, because you cannot instantiate abstract class. তাহলে আমরা কি are you on the same page about the concept what is abstract method and what is abstract class? So if I ask you a question, when will you make a class abstract? What will be your answer? না কোশ্চেনটা শুনেন আরেকবার, তারপর অ্যান্সার দেন। You have a class, you are creating a class, you are the author. Why would you make that class abstract class? আপনি কেন এই ক্লাসটাকে বলবেন যে it's a public abstract class? Why would you do that? You are making the decision, তাই না? কেন এই ডিসিশনটা নেবেন যে আমার এই ক্লাসটাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট করতে হবে?
What is the utility of abstract class? What is the application? আমরা কিন্তু সেদিকে যাই নাই। আমরা why, when, we are not talking about that. We are trying to understand what is what. So why would you make a class abstract? জি বলেন। না 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 না, মানে আমরা তো ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো বুঝলাম। Based on the characteristics and information that we have, when will you make a class abstract? একটু চিন্তা করেন। প্রাইভেট আর প্রোটেক্টেড ফিল্ডের সাথে ক্লাস অ্যাবস্ট্রাক্ট করার কি সম্পর্ক? আপনি যদি একটা ক্লাসকে অ্যাবস্ট্রাক্ট করেন, হাউ ইট ডিফার্স ফ্রম আদার ক্লাস হুইচ ইজ নট অ্যাবস্ট্রাক্ট, এটা চিন্তা করেন। Simple. If you make a class abstract, you cannot instantiate. Other class you can instantiate. তাহলে কখন আপনি একটা ক্লাসকে অ্যাবস্ট্রাক্ট করবেন? If you decide to prevent instantiation of a class, you may make the class abstract. Now, if that is your consideration to make a class abstract, that's your informed choice. That's your choice to make the class explicitly abstract. That is one case. The case two, there is an abstract method, then you are forced to make the class abstract to avoid technical catastrophe. তাহলে যদি abstract method থাকে, for whatever reason, the class has to be abstract, no other choice. So that is one reason the class need to be abstract. Another reason is there is no abstract method, but you want to prevent instantiation of that class as a designer. Then also you can make the class abstract. But why would you do that? When would you do that? No abstract method, but still I want to make my class abstract. You will do that if the class is generalized, not specific enough to create instance which is useful for that application. যেমন আমার আইরাসের যদি একটা ক্লাস থাকে ইউজার, তা আমার ইউজার ক্লাসে কি কি ইনফরমেশন আছে দেখেন এখানে, মিনি আইরাস থেকে দেখাচ্ছি আপনাদের। What fields I have? ID, name, gender, email, date of birth, date of joining. Now these are the fields for any user of iris. বাট এই ক্লাসের ইনস্ট্যান্স দিয়ে তো আমি আইডেন্টিফাই করতে পারবো না কে স্টুডেন্ট, কে ফ্যাকাল্টি, কে অ্যাকাউন্টেন্ট, কে গার্ডিয়ান। তাইলে আমার আরো স্পেসিফিক ক্লাস দরকার, সো আমি এটাকে এক্সটেন্ড করি, এমপ্লয়ি, স্টুডেন্ট, সাপ্লায়ার, তাদের ইনস্ট্যান্স তৈরি করি। তাহলে ইউজার ক্লাস উইদিন দ্য কনটেক্সট অফ iris ইজ নট স্পেসিফিক এনাফ টু হ্যাভ ইনস্ট্যান্স। সো অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড না থাকলেও আমি ইউজারকে অ্যাবস্ট্রাক্ট করতে পারি, এন্ড ইনফ্যাক্ট আই ডিড দ্যাট। Okay, so these are the two scenario when you have to make a class abstract. ঠিক আছে, তাহলে abstract class, abstract মেথড আমরা বেসিক আইডিয়াটা পেলাম। এখন আমরা আসি যে এটার ইউটিলাইজেশনটা কোথায়। এটার জন্য আমাদের একটা সিনারি এক্সাম্পল নিয়ে, জি মানে abstract class লাইক আমি যদি ইনস্ট্যান্টিয়েট করতে না চাই তখন আমি করব, রাইট? সেটা একটা কারণে আপনি করতে পারেন। আরেকটা হলো যে আপনার ক্লাসে অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড আছে, তখন তো আপনাকে করাই লাগবে। মানে আপনি ইচ্ছাকৃত করতে পারেন, আবার ইউ ক্যান বি ফোর্সড টু মেক ইট অ্যাবস্ট্রাক্ট বেসড অন দ্য সিচুয়েশন, বেসড অন ওয়েদার অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড ইজ দেয়ার অর নট। অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড থাকলে তো ইউ ডোন্ট হ্যাভ চয়েস, ইউ হ্যাভ টু মেক দ্য ক্লাস অ্যাবস্ট্রাক্ট। কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস যদি না থাকে, অল মেথডস আর ইমপ্লিমেন্টেড, তখন আপনাকে ইউজ কেস কনটেক্সট অনুযায়ী ডিসাইড করতে হবে যে ওকে ইটস এ টু জেনারেলাইজড to create instance, so let's make it abstract. Okay, fine. এখন আগের সেকশনে আমি একটা এক্সাম্পল দিতে গিয়ে ওনাদেরকে যে এক্সাম্পলটা আসছে সেটা একটা ভিডিও গেমের এক্সাম্পল। ওকে, তো সেইটা আমি কিছু লিখেছি সেকশনে, এটা রিপিট করার দরকার নেই, ওটাকে আমরা ইউজ করি। ওকে, ধরুন আপনি পাবজি গেম খেলছেন, ফ্রি ফায়ার, পাবজি খেলেন না কেউ?
মিডের আগের রাতে খেলছেন কে কে দেখি একটু। টু স্ট্রেস ইউ রিলিভ দ্য স্ট্রেস। ওকে, সো ইউ ডিড ওয়েল ইন মিড। গুড। ব্যালেন্স অফ লাইফ ইজ হেলদি ব্যালেন্স অফ লাইফ, নো? আচ্ছা, ওকে। এখন আপনি তো বিভিন্ন ধরনের রিসোর্স কালেক্ট করেন খেলতে গিয়ে, পিস্তল, গ্রেনেড, সোর্ড এটসেট্রা। তো এগুলো তো ক্লাস। এখন আপনার যদি এই অ্যাপসের মধ্যে এগুলো যখন আপনি কালেক্ট করছেন, ইউ উইল হ্যাভ মাল্টিপল অফ দেম, সো ইউ আর মেইনটেইনিং ডিফারেন্ট কালেকশনস ফর ডিফারেন্ট টাইপ অফ রিসোর্সেস। তাহলে পিস্তল ইনস্ট্যান্স গুলোকে অ্যাকুমুলেট করার জন্য আপনার একটা পিস্তল অ্যারে লিস্ট, পিস্তল লিস্ট, যেখানে আপনি টাইম টু টাইম পিস্তল ইনস্ট্যান্স অ্যাড করছেন, তাই না? সিমিলারলি আপনি যখন গ্রেনেড অ্যাকুমুলেট করছেন পাবজি খেলতে গিয়ে, তখন এই গ্রেনেড লিস্টে আপনি অ্যাড করছেন নিউ গ্রেনেড, নিউ সোর্স। So you are maintaining three different collections. You have 10 types of resources, you have to maintain 10 different collections. So if you deal with 10 different collections, but you can actually simplify that. Okay? আচ্ছা, এটা বোঝার আগে let's assume that weapon is the super class. Okay, তাহলে আমরা যদি এখন বলি যে weapon is the super class, so class pistol extends weapon, class grenade extends weapon, class sword extends, তাহলে আমরা এখন একটা generalized class তৈরি করলাম weapon class। বাট খেয়াল করেন আপনি ইনস্ট্যান্সিয়েট করবেন কাকে? সাব ক্লাস। আপনি কি সুপার ক্লাসকে ইনস্ট্যান্সিয়েট করবেন? উইপন এটা শুনতে ভালো লাগে যে ইটস এ উইপন, কিন্তু আসলে ইটস নট এ উইপন, ইটস এ পিস্তল অর ইটস এ গ্রেনেড অর ইটস এ সোর্ড, তাই না? তাহলে উইপনকে তো আর আপনি ইনস্ট্যান্সিয়েট করবেন না। এখন উইপনকে আপনি যদি অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস করেন, করতেও পারবেন না, দ্যাট মেক সেন্স। আর যদি অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস নাও করেন, তাও তো আপনাকে ওটা নিউ উইপন আপনি করবেন না কখনো। তো কাজেই weapon class exist করে to facilitate as a super class and to hold common fields and common methods. So এই super class গুলো আসলে কোয়ালিফাই করে to become abstract class। কারণ আপনি যদি একটা টাইপ বানান এবং তার যদি ভেরিয়েবল ইনস্ট্যান্সিয়েট করতে না পারেন, what is the use of that type? টাইপটা আমি বানাবোই বা কেন? আমি একটা কমপ্লেক্স নাম্বার ক্লাস বানালাম, কিন্তু কমপ্লেক্স নাম্বার আমি ক্রিয়েটই করতে পারি না, what is the use of that type? অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস তো তাই, যে টাইপকে আপনি ইনস্ট্যান্সিয়েট করতে পারবেন না। তাহলে এই ক্লাস, এই টাইপের প্রয়োজনটা কি? প্রয়োজনটা ওখানেই যে এটা প্লে দ্য রোল অফ সুপার ক্লাস টু ফ্যাসিলিটেট ইনহেরিটেন্স টু অ্যাচিভ পলিমরফিজম। নাও পলিমরফিজম উইল কাম হিয়ার ইন দিস ডিসকাশন গ্র্যাজুয়ালি। বললাম যে ইট উইল কাম গ্র্যাজুয়ালি, এটা আসবে। কিন্তু ওটাতে যাওয়ার আগে আমাদের আরো কিছু কথা বলে নিতে হবে। মাইকও লাগবে আপনার, তো হামিং হবে, ইকো হবে। আমার কথা কি অডিবল না? রেকর্ড তো আর আমার ইয়েতে হচ্ছে না, রেকর্ড তো আর আমার ক্লাসরুমে হচ্ছে না, রেকর্ড হচ্ছে ওবিএস এ। এবং ফাইনালে আপনাদের স্ক্রিন রেকর্ডিং করতে হবে। হোয়াটসঅ্যাপ পোস্ট দেখছেন তো? ভেজাল গুলো তো আপনারাই বাঁধান, এটা না করলে তো করতে হতো না, এতদিন করতে হয় না, এখন ধরা পড়ছে, এখন করতে হবে। হ্যাঁ, এই যে লেখা আছে তো হোয়াটসঅ্যাপে, করেন নাই? দেখেন দেখেন হোয়াটসঅ্যাপে। আমরা তো মোবাইল নিয়ে নিছি হটস্পট বন্ধ করে ব্যাগের মধ্যে, তার যে সেকেন্ড মোবাইল আছে কিনা পকেট দেখা হচ্ছে, ফুল আছে কিনা পকেট, সেটা তো চালাক, যে পকেটও দেখতে পারে, সে পায়ের নিচে রাখছে মোবাইল, হটস্পট অন করে এই যে এখানে রাখছে পায়ের নিচে, বুঝতে পারছেন? যাই হোক, তো এখন আসেন, ওগুলো বাদ দেন। এখন এখন আপনার ওটা ভাবার দরকার, আপনি তো করবেন না নাকি ইচ্ছা আছে? সমস্যা হলো, প্যানিক কেন হবেন?
আপনার ধান্দা থাকলে না আপনি প্যানিক হবেন। আননেসেসারি কাজ না এটা স্যার, আমার তো এক্সাম খালি একটা রেকর্ড বাটন ক্লিক করবেন, ভুলে যাবেন। তো আপনার সাবমিশন ফর্মে একটা আপলোড ছিল which is a zip file, ফাইনালে দুইটা ফাইল অ্যাটাচ করতে হবে, দুইটা অ্যাটাচ বাটন থাকবে, একটাতে জিপ ফাইল, একটাতে রেকর্ডিং ভিডিও। ওকে, আসেন এখন what I did here, I have declared 5 weapon handles, 1 pistol handle, 1 sword handle and 1 grenade handle. Okay, now weapon যদি abstract math class না হয়, I can do this w1 equal to new weapon, পারি কিনা? আর যদি abstract class হয় তাহলে এখানে build error হবে, তাই না? cannot instantiate, যেটাই হয় হবে। Can I do this? p1 equal to new pistol, so I'm using pistol class handle to represent a pistol instance. I'm representing a sword handle s1 to represent sword instance. এখন দেখেন, আপনি যখন বলছেন যে পিস্তল এক্সটেন্ডস ওয়েপন, আমরা কি বলতে পারি না পিস্তল ইজ এ মোর স্পেসিফিক টাইপ অফ ওয়েপন, গ্রেনেড ইজ এ মোর স্পেসিফিক টাইপ অফ ওয়েপন, সোর্ড ইজ এ মোর স্পেসিফিক টাইপ অফ ওয়েপন, তাহলে ইজ এ রিলেশন তো হচ্ছে। তো therefore you can also represent a pistol instance using a weapon handle, because pistol is a weapon. Because of that easy relationship, এটা কথার কথা না, it has a profound meaning. Because of the easy relationship, any superclass type can not only represent superclass instance যদি সেটা abstract class না হয়, but also it can represent any subclass instance because of that easy relationship. তো কাজেই আমরা এগুলো তো করতেই পারি individually, but we can also use weapon handle to represent them. Now this allows me to achieve polymorphism. Okay, এখন খেয়াল করেন, you need to maintain 3 different collection for 3 different type of weapons. এটা আপনি করতে পারেন, but instead we can also use a single collection of superclass handles. Now add a list of weapon type, weapon list, not pistol list or grenade list or sword list, but now একটাই list which is weapon list. তাহলে এই weapon list এলিমেন্ট গুলো কি? আমি যখন এখানে লুপ চালাবো w টা কি আসলে? What type of handle? Weapon type এর handle, but can represent pistol instance, sword instance as well as grenade instance. So now you can say weapon list dot add new pistol when you collect a pistol, weapon list dot add new grenade, weapon list dot add new sword. So now you can maintain one single data structure to accumulate any subclass type of instances. So that's a plus, huge plus for managing your code. Okay, এটা একটা অ্যাডভান্টেজ অফ পলিমরফিজম। এখন আসেন যে আপনাদের পরের ক্লাসটা কয়টায়? ও আজকে একটাই। আচ্ছা, আমরা একটু পজ দিব আমাদের জন্য না কন্টিনিউ করব? ঠিক আছে, বাইরে যাও না, এখানেই, কারণ আপনি তো এক ঘন্টার 1.5 ঘন্টার ক্লাস। হ্যাঁ, না না, নামাজের ব্রেক বলছি না, মানে আজানের ব্রেক এখানে যেটা হচ্ছে। অ্যাটেন্ডেন্স কি দেন নাই? আচ্ছা, শেষ হয়েছে। ওকে, সেকশন 4 বলেন, লেটে আসছেন কারা কারা? তাড়াতাড়ি বলেন, এখান থেকে বলেন আগে। 27 হঠাৎ করে বলছেন, স্ক্রিনে দেখেন। কেউ আছেন এখানে? কেউ আছেন?
নাই। নেক্সট, নাই। এখানে হ্যাঁ 17, আপনার কত? 6, আপনি তো ছিলেন, হ্যাঁ 17, আর কে? 24, আপনার 27, আর কেউ? 31 তো দেওয়াই আছে, 37, ওকে। এখন দেখেন, if superclass has an implemented method, এখন 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 খেয়াল করেন, এটা তো আমরা বুঝলাম। এখন আসেন আমরা যদি একটু ক্লাসগুলোতে যাই, what can be the methods of pistol class? তাহলে দেখেন, implemented method can be load magazine, shoot. These are the methods specific to pistol class and implemented by the author. Okay? Grenade হতে পারে throw, implemented method, এই যে দেখেন বডি আছে। ওকে, sword হতে পারে স্ট্রাইক। তাহলে এই সাবক্লাসগুলো তাদের স্পেসিফিক ইমপ্লিমেন্টেড মেথড তো আছেই। এখন আমরা বললাম যে সুপার ক্লাসে আমরা ওভারহল নামে একটা মেথড রাখবো, ওভারহলিং দ্য ওয়েপন। ওকে, এখন কোশ্চেন হলো, ওভারহল যদি ইমপ্লিমেন্টেড হয় ইন ওয়েপন ক্লাস, দ্য সেম বডি implementation will be inherited by all subclass. অর্থাৎ আমি যদি এখন ওভারহলকে ইমপ্লিমেন্ট করি ওয়েপনে, ইমপ্লিমেন্টেশনটাকে ইনহেরিট করবে না সবাই? হু উইল ইনহেরিট? পিস্তল, সোর্ড অ্যান্ড গ্রেনেড। ভালো কথা। উইল দ্য ইনহেরিটেড ইমপ্লিমেন্টেশন বি ইউজফুল টু দ্য সাবক্লাসেস? এই যে ওভারহল একটা ইমপ্লিমেন্ট করা হলো ওয়েপন ক্লাসে, এই বডিটা সোর্ড, পিস্তল, গ্রেনেড ওভারহলিং এর জন্য কাজে লাগবে কিনা? আমি যদি প্রশ্নটা আরো একটু ঘুরিয়ে করি, সুপার ক্লাসের মেথড শুড বি ইমপ্লিমেন্টেড অর অ্যাবস্ট্রাক্ট? It depends. That you have to logically deduce from the circumstances বা context. এখানে লাগবে। ধরেন আমি যদি ইউজার ক্লাস আইরাসের কথাই যদি চিন্তা করি, what can be the common methods? কমন মেথড গুলো যে সুপার ক্লাসে থাকবে, কাস্টম মেথড তো সে নিজে অ্যাড করবে সাব ক্লাস। তাহলে আইরাসের ইউজারে কি কি মেথড থাকতে পারে বলেন? 3-4টা মেথডের নাম বলেন। আইইউবির আইরাসের যে কোনো ইউজারের জন্য এই মেথডগুলো রিলেভেন্ট বা লজিক্যালি ভ্যালিড। এরকম কি মেথড হতে পারে? সাবমিট গ্রেড, শুড ইট বি ইউজার ক্লাস মেথড? ওয়াই নট? হ্যাঁ, স্টুডেন্টরা করে না, অ্যাকাউন্টেন্ট করে না, তাহলে গ্রেড সাবমিশন, সাবমিট গ্রেড মাস্ট বি এ মেথড অফ ফ্যাকাল্টি ক্লাস অনলি। তাহলে ইউজার ক্লাস, তাহলে এরকম কিছু মেথড বলে যেটা ইউজার ক্লাসে রাখা যায়। জি জি, কে কত কি পেয়েছে, মার্কস পেয়েছে, এটা অ্যাকাউন্টেন্ট দেখে কি করবে? এটা লাইব্রেরি এক্সিকিউটিভের কি কাজ এই মেথডের? ও তো এটা ইনহেরিট করবে। তাহলে আপনি এমন কিছু মেথড দিবেন যেমন চেঞ্জ পাসওয়ার্ড, আপডেট প্রোফাইল, ভেরিফাই লগ ইন। ইররেসপেক্টিভ অফ অ্যাকচুয়াল সাব টাইপ, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, এই মেথডগুলো সবার জন্যই রিলেভেন্ট। সবার জন্যই ভেরিফাই লগ ইন করতে হবে, সবার জন্যই চেঞ্জ পাসওয়ার্ড ইজ এ চয়েস, সবার জন্যই আপডেট প্রোফাইল ইজ এ ভ্যালিড অপশন, তাই না? তাহলে এই ধরনের কমন কিছু ফাংশনালিটি আপনি সুপার ক্লাসে রাখতে পারেন। এখন এই যে প্রশ্ন যেটা ছিল যে সুপার ক্লাসের মেথডগুলো অ্যাবস্ট্রাক্ট হবে কিনা, এটা এরিক বলেছেন অ্যাবস্ট্রাক্ট হবে, কিন্তু এটা নট ফর অল কেসেস, ইট ডিপেন্ডস অন কনটেক্সট। নাও ভেরিফাই লগ ইন,
should it be abstract or implemented? Why? Because same code applies for all subclass. Verify login এর code subclass to subclass vary করবে না. It doesn't matter you are faculty or a student. Verify login process is same. So now verify login should be implemented in user class. Apply for leave. All IUB user can apply for leave. But should it be implemented in user class or should it be abstract class? Apply for leave. If it is a common method for all IRAS user, should it be implemented in user class? যেমন verify login উনি বললো implement করা উচিত। তাহলে verify login should not be abstract method. Do we agree with that? Okay. তাহলে what about apply for leave? Is the code same for all type of user? No. For you student apply for leave is different for employees who apply for leave. Even employee মধ্যে আবার যারা ফ্যাকাল্টি তাদের জন্য আরো একটু ডিফারেন্ট, তাদেরকে মেকআপ ক্লাসের একটা প্ল্যান দিতে হয়। তো তাহলে অ্যাপ্লাই ফর লিভ আসলে ওই ইউজার ক্লাস ইমপ্লিমেন্ট করে তো লাভ নাই, ওটা স্টুডেন্ট ক্লাসকে তার মতো করে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে, ফ্যাকাল্টিকে তার মতো করে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে, অন্যান্য এমপ্লয়ীদেরকে আরেকভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। কিন্তু চেঞ্জ পাসওয়ার্ড, ভেরিফাই লগ ইন এগুলো আবার সবার জন্য একই প্রসেস, সেম কোড, তাহলে ওগুলো আবার ইমপ্লিমেন্টেড হতে পারে। তার মানে কমন মেথড মানেই যে সেটা সাব ক্লাসকেই ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে তা তো না। কমন মেথড যেগুলো সেম কোড সেম ইমপ্লিমেন্টেশন ওগুলো তো আপনি সুপার ক্লাসে ইমপ্লিমেন্ট করবেন। কিন্তু এমন কোন কমন মেথড যদি থাকে যেটা কাস্টম ইমপ্লিমেন্টেশন দরকার, সেইটাকে আপনি শুধু অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড করবেন। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড কখন করব না। ন্যাচারালি একটা সুপার ক্লাসে আমরা অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড করব, একটা লিফ নোড লেভেলের ক্লাসে তো অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড করব না। কারণ লিফ নোড ট্রি স্ট্রাকচারের মতো চিন্তা করেন, লিফ নোডের ক্লাসগুলোকে তো আমরা ইনস্ট্যান্সিয়েট করতে চাই, তাহলে ন্যাচারালি দে উইল নট কন্টেন অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড। তাহলে আমার যে ওভারহলিং, শুড ইট বি অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড অর নট? এটা কি অ্যাবস্ট্রাক্ট হবে নাকি ইমপ্লিমেন্টেড হবে, কি হবে? মানে ইফ ইট ইজ নট ইউজফুল তাহলে অ্যাবস্ট্রাক্ট। এখন আপনাকে দেখতে হবে যে ওভারহলিং মেকানিজম, ওভারহলিং এ পিস্তল এন্ড ওভারহলিং এ গ্রেনেড, ইজ ইট সেম? ওভারহলিং এ সোর্ড, ইজ ইট সেম? একটা সোর্ড ওভারহল করতে গেলে আপনাকে শার্পনেস টেস্ট করতে হবে, মেটাল ফ্যাটিক টেস্ট করতে হবে, একটা পিস্তলের ক্ষেত্রে আপনাকে ম্যাগাজিন আনলোড করতে হবে, তাই না? তারপরে আপনার এই হোলস্টারে মানে বিভিন্ন রকমের কাজ করতে হবে, গ্রেনেডের ক্ষেত্রে আবার আরো ডিফারেন্ট। তাহলে আপনি এখানে যদি বডি দেন, দিলেও তো সেটা কাজে লাগতেছে না, তখন সেটা অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড হিসাবেই মোর রিলেভেন্ট ফর আওয়ার ওয়েপন ক্লাস। ওকে? No, overhauling process is different from weapon to weapon. Therefore, each subclass must provide its own implementation. How? By override. Okay? Must কথাটা syntactically must না, কিন্তু logically must. Okay? তাহলে এখন দেখেন, আমার সুপার ক্লাসে যদি অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড থাকে তাহলে সাবক্লাস ওটা ইনহেরিট করবে না। Now subclass also contain that abstract method. So technically subclass also now has to be abstract class. That doesn't sound good because I want to instantiate subclass. So তাইলে আমাকে কি করতে হবে? I have to override the abstract method. Means I will provide my own body. তাহলে আমি একটা বডি পেয়েছিলাম, রিপ্লেস করলাম, ওটাও ওভাররাইডিং। মেথড পেয়েছি বডি ছাড়া, আমি আমার নিজের বডি দিলাম, ওটাও ওভাররাইডিং। Providing your own body is overriding. So, overriding implemented method, inherited implemented method, quote unquote, is optional. If you don't like the inherited implemented method, you may choose to override. But overriding
abstract method is mandatory for subclass if we want to instantiate subclass. Otherwise, subclass also need to be abstract class. তাহলে আমাদের ওভারহলের জন্য কোনটা বেশি মোর লজিক্যাল, abstract or non-abstract? Should it be implemented or abstract method in open class? Which one? Abstract. Okay, fine. তাহলে এইটুকু আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারবো। এখন আমি যখন লুপটা চালাচ্ছি W represents what? Who is the client of overhaul? W. So compiler will look for overhaul method in which class? Open class, but there is no implementation. Then if it doesn't find implementation, it will look for the instance. What is the instance represented by W? Weapon list. Weapon list এর এলিমেন্ট তো W. sorry. Weapon list এর এলিমেন্ট গুলো কি বলেন তো? Weapon list হচ্ছে যে পিস্তল। না, এলিমেন্ট গুলো হচ্ছে উইপন হ্যান্ডেল। এখন সেই হ্যান্ডেল গুলো কোনোটা পিস্তল ইনস্ট্যান্স, কোনোটা সোর্ড ইনস্ট্যান্স, কোনোটা গ্রেনেড ইনস্ট্যান্স রিপ্রেজেন্ট করে। তো তাহলে W যখন পিস্তল ইনস্ট্যান্সকে রিপ্রেজেন্ট করবে তখন পিস্তল ক্লাসের ওভারঅল এক্সিকিউট করবে। W যখন সোর্ড ইনস্ট্যান্সকে রিপ্রেজেন্ট করবে সোর্ড ক্লাসের ওভারঅলকে এক্সিকিউট করবে। তাহলে ডিপেন্ডিং অন দ্য ইনস্ট্যান্স ইট উইল চুজ দ্য মেথড ইমপ্লিমেন্টেশন। তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে ডাইনামিক পলিমরফিজম। কম্পাইলার কি বুঝতে পারবে যে কোন পিস্তলেরটা এক্সিকিউট করবে? আপনি যখন মেথড ওভারলোডিং করেন, compiler can decide by looking at the call which implementation to execute, which version to execute, কারণ প্যারামিটার যে কোনো একটার সাথে ম্যাচ করবে। কিন্তু এইখানে তো সবগুলোরই প্যারামিটার সেম, বাট ইউ হ্যাভ 3 implementations in 3 subclass, বাট ওপেন ক্লাসে কোনো ইমপ্লিমেন্টেশন নাই। তাইলে এখন সে রান টাইমে গিয়ে দেখবে যে এই পার্টিকুলার ইটারেশনের ডাব্লিউটা represents which instance. If it is pistol instance, it will execute pistol class overhaul. If it is grenade instance, it will execute grenade class overhaul. So এই কোন ওভারহলটাকে এক্সিকিউট করা হবে এটা কিন্তু রান টাইম ছাড়া ডিসাইড করা যাবে না। So it is called dynamic polymorphism. So here we achieved polymorphic call of overhaul method. তাহলে আপনি polymorphic call করতে পারবেন only for the methods which is available in the superclass. Question. Now I got two interesting question in other section. So let's see আপনারা সেই ধরনের কোনো কোশ্চেন করেন কিনা, otherwise I'll share with you. Do you have any questions so far? কোশ্চেনটা ছিল এরকম, প্রথম কোশ্চেনটা ছিল যে স্যার ওভারহল মেথড তো এক্সিকিউট হবে হয় পিস্তল ক্লাসের অথবা সোর্ড ক্লাসের অথবা গ্রেনেড ক্লাসের। ইয়েস, উই এগ্রি। তো পিস্তল ক্লাসে আমার ওভারহল মেথড তৈরি করা আছে, সোর্ড ক্লাসেও তৈরি করা আছে, গ্রেনেড ক্লাসেও তৈরি করা আছে। হোয়াট ইফ ওপেন ক্লাসে যদি ওভারহল মেথডটা নাই থাকে, সমস্যা কি? মানে দ্যাট ওয়াজ দ্য কোশ্চেন। যদি ওভারঅল মেথডটা নাই থাকে সমস্যা কি? ও তো ইনস্ট্যান্স দেখেই এক্সিকিউট করবে। তো ইনস্ট্যান্স তো আর ওপেনের না, ইনস্ট্যান্স আইদার পিস্তল, সোর্ড অর গ্রেনেড। তো ওই ক্লাসগুলোতে তো ওভারঅল নামে মেথডটা আছে, তাইলে সমস্যা কি? প্রশ্নটা হলো ওপেন ক্লাসে আমি ওভারঅল রাখলাম না, ধরেন এটা নাই এটা, বাট আমার সাব ক্লাসে মেথডগুলো তৈরি করা আছে, 3টা সাব ক্লাসে তৈরি করা আছে। এখন ডাব্লিউ তো আইদার পিস্তল ইনস্ট্যান্স অথবা সোর্ড ইনস্ট্যান্স অথবা গ্রেনেড ইনস্ট্যান্স, এর বাইরে তো কিছু হবে না। ওই ক্লাসগুলোতে ওভারঅল মেথড বানানো আছে, কিন্তু সুপার ক্লাসে ওপেন মেথডটা আমরা রাখি নাই। ইজ ইট এ প্রবলেম? দ্যাট ওয়াজ দ্য কোশ্চেন। নাও আই এম রিপিটিং দ্য কোশ্চেন এন্ড আস্কিং ইউ, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? ইজ ইট এ প্রবলেম?
ওয়াই? মেইন জায়গা কি? আপনি তো এক্সিকিউট করতেছেন সাব ক্লাস থেকে, ইনস্ট্যান্স তো সাব ক্লাসে। ডাব্লিউ কি উইপন ইনস্ট্যান্স? তাহলে ডাব্লিউ তো অলওয়েজ সাব ক্লাস ইনস্ট্যান্স, কারণ উইপন তো আপনি অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস করে রাখছেন, বা হয়তো আপনি উইপন কোনো নিউই করেন নাই যদি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাও হয়। আমরা ধরে নিচ্ছি উইপন একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস হোক বা না হোক, আপনার উইপন লিস্টে সবই পিস্তল ইনস্ট্যান্স অথবা গ্রেনেড ইনস্ট্যান্স অথবা সোর্ড ইনস্ট্যান্স। তো তাহলে তো ও দেখবে যে এটা কোন ইনস্ট্যান্স, সেই ক্লাসে তো ওভারঅল আসেই। অনলি থিং ইজ সুপার ক্লাসে নাই। ইজ ইট এ প্রবলেম? ওয়াই নট? উনি বলছে ইয়েস, ওয়াই ইয়েস? আপনি বলছেন নো, ওয়াই নট? ইমপ্লিমেন্ট করা আছে, হ্যাঁ। ইনহেরিট তো হয় নাই, কারণ সুপার ক্লাসে নাই, ওগুলো তাদের নিজস্ব মেথড, কিন্তু ওই নামেই আছে। ঠিক আছে, প্রবলেম হবে, কারণ এখানে বিল্ড এরর হবে। কারণ বিল্ড হয় রান টাইমের আগে। রান টাইমের আগে তো আর আপনি জানবেন না যে ডাব্লিউ কি পিস্তল না সোর্ড না গ্রেনেড। When compiler builds the machine code, it analyzes the source code. So build is the machine code. Build produce the machine code. That is done before your program runs. তাহলে কম্পাইলার যখন দেখবে যে ওভারঅল মেথড কল করা হয়েছে, ক্লায়েন্ট হচ্ছে ডাব্লিউ, so it will look into the weapon class for the overall method. যদি না পায়, অ্যাবস্ট্রাক্ট হোক আর ইমপ্লিমেন্টেড হোক, যদি মেথডটাই না থাকে, বলে আনডিফাইন্ড আইডেন্টিফাইড, বলে আমি চিনি না হোয়াট ইজ ওভারঅল। এখন আপনি বলতে পারেন রান টাইমে তো তুমি ঠিকই চিনবা যে ডাব্লিউ তো পিস্তল অথবা সোর্ড, সে তো রান টাইম। কম্পাইলার তো রানের আগে বিল্ড করতেছে, তো বিল্ড করতে পারবে না। দ্যাট ইজ ওয়াই ইট হ্যাজ টু বি ইন দ্য সুপার ক্লাস, যার হ্যান্ডেল আপনি ইউজ করতেছেন পলিমরফিক কলের জন্য। এটা ছিল ফার্স্ট কোশ্চেন। এটা গুড কোশ্চেন। অ্যানাদার কোশ্চেন ওয়াজ যে আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে ইন্টারেস্টিং করতে পারেন। আচ্ছা, অ্যানাদার কোশ্চেন ওয়াজ যদি এটা একটা কারণ, তো তখন যে সাপ্লিমেন্টারি কোশ্চেনটা আসছিল যে যদি আমি এটা ধরে নেই যে কম্পাইলার বিল্ড করবে, তাহলে কি কোনো প্রবলেম হতে পারে পোটেনশিয়াল? প্রথম কথা, কম্পাইলার তো অ্যালাউ করবে না, কিন্তু আমরা ফর দ্য সেক অফ ডিসকাশন হাইপোথেটিক্যালি ধরে নিচ্ছি কম্পাইলার এটা নিয়ে কোনো অবজেকশন দিবে না। বাট নাও ক্যান দেয়ার বি এনি আদার প্রবলেম? সেটার অ্যান্সার হলো যে আমরা যদি ধরে নেই যে সুপার ক্লাস ওভারহলটা নাই, বাট সাব ক্লাসগুলো তাদের নিজেদের মতো করে ওভারহল ইমপ্লিমেন্ট করেছে, তাহলে এই ওভারহলগুলো কিন্তু তাদের নিজস্ব মেথড। এখন পিস্তল ক্লাসের অথর চুজ টু ইমপ্লিমেন্ট ইট অ্যাজ ওভারহল, বাট গ্রেনেড ক্লাস অথর চুজ টু ইমপ্লিমেন্ট ইট অ্যাজ মেইনটেইন। তাহলে there is no guarantee the name of the methods will be same. তাহলে আপনি যখন পলিমরফিক কল করছেন, প্রত্যেকটা ইনস্ট্যান্সের জন্য তো এই মেথডটা থাকা লাগবে। এখন আপনি এক্সপেক্ট করতেছেন সাব ক্লাসগুলোতে প্রিন্ট নামে মেথডগুলো থাকবে। এখন 10টা সাব ক্লাসের মধ্যে 8টা সাব ক্লাস প্রিন্ট নামেই করলো, একটা সাব ক্লাস বললো ডিসপ্লে, পাবলিক ভয়েড ডিসপ্লে, সমস্যা তো নাই, সিনোনিম। আরেকটা সাব ক্লাস অথর বললো যে পাবলিক ভয়েড শো, তো আপনি তো এটা তার মাথা ফাটাইতে পারবেন না, নাম এটা কেন, ইটস এ লজিক্যাল নেম, ইট ম্যাচ উইথ দ্য পারপাস। আপনি বলতেছেন প্রিন্ট, আর ও বললো ডিসপ্লে, আর ও বললো শো, সমস্যা কি? কিন্তু আপনার নাম তো আলাদা, কাজেই কম্পাইলার অ্যালাউ করলেও কিন্তু তখন আপনি পলিমরফিক কল পাবেন না, বিকজ অফ দ্য নেম ডিফারেন্স। এই কারণে আসলে এটা বিল্ডই হবে না। সো আপনি অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড হলেও এটাকে সুপার ক্লাসে রাখতে হবে, ইমপ্লিমেন্টেড মেথড হিসেবে রাখতে পারেন। লাস্ট কোশ্চেন যেটা আমি করেছিলাম, যে ধরে নেই যে আমরা যদি ইউপেনকে ইমপ্লিমেন্ট করতেই চাই, হোয়াট ক্যান বি দ্য কোড?
এখানে আপনি এমন কিছু কোড দিতে হবে যেটা পিস্তল, শর্ট, গ্রেনেড সবার জন্যই রিলেভেন্ট। তাহলে আপনি এমন কি বলতে পারেন যেটা পিস্তল ওভারহলিং, সোর্ড ওভারহলিং, গ্রেনেড ওভারহলিং সবার জন্যই একই কোড। কারণ আপনি যদি এখানে বলেন ম্যাগাজিন খুলে পরিষ্কার করো, সেটা তো সোর্ড গ্রেনেডের জন্য হবে না, তাই না? আর আপনি যদি বলেন যে শার্পনেস টেস্ট করো, মেটাল ফেটিক টেস্ট করো, সেটা তো গ্রেনেডের জন্য রিলেভেন্ট না। তাহলে এখানে আপনি ওভারহলিং এর জন্য কি দিতে পারেন? আপনি বলতে পারেন একটি পরিশুদ্ধ সুতি বস্ত্র লইয়া উইপনটিকে সুন্দর করে মুছে পরিষ্কার করে রাখো, এটাই ওভারহল। তো জোর করে দিলে এরকম দিতে পারেন, বাট আদারওয়াইজ ইট ডাজন্ট মেক সেন্স। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ মোর লজিক্যাল টু কিপ ইট অ্যান অ্যাবস্ট্রাক্ট। হ্যাঁ, এখন সুতি বস্ত্র দিয়ে আপনি সোর্ড মুছে রাখতেই পারেন, পিস্তলও মুছে রাখতে পারেন, গ্রেনেড মুছে রাখতে পারেন, কিন্তু দ্যাটস নট দ্য প্রপার ওভারহলিং। এখন আপনি একটা জোর করে একটা বডি দিবেন, তাই দিলেন, কিন্তু আসলে এই বডিতে কেউই হ্যাপি না, সবাই ওটা ওভাররাইড করবে, তাহলে ওটা দিয়ে লাভ কি? তাহলে সবাই যদি ওভাররাইড করে তারপরেও আপনি যদি দিতে চান, সেটা কখন দিবেন? দ্যাট ইজ নিউ কোশ্চেন আই এম আস্কিং ইউ। ইফ ইউ চুজ টু ইনস্ট্যান্সিয়েট সুপার ক্লাস, তখন ওইটার জন্য ওইটা লাগবে। সুপার ক্লাসকেই যদি আপনি ইনস্ট্যান্সিয়েট করেন, তখনই শুধুমাত্র আপনি সুপার ক্লাসে একটা ইমপ্লিমেন্টেশন দিতে পারেন স্পেসিফিক টু সুপার ক্লাস, যদিও আপনি জানেন সাব ক্লাস সবাই এটাকে ওভাররাইড করবে। বাট সুপার ক্লাস যদি অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস হয়, তখন আসলে কমন কোড না হলে এটা দেওয়ার কোনো মানে হয় না। কমন কোড কি? চেঞ্জ পাসওয়ার্ড, আপডেট প্রোফাইল, ভেরিফাই লগইন, থিংস লাইক দ্যাট। ওকে, ঠিক আছে। এখন আসেন ইন্টারফেস। জি জি জি, কোথায় ইন্টেলিজেন্টে কাজ নাই মানে কি? ওই যে মিনি আইরাসটাকে আমি ডেভেলপ করবো আস্তে আস্তে, আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে চার্ট বানাবেন, কিভাবে পিডিএফ তৈরি করবেন। আপনি একটা রিপোর্ট বানাইলেন, একটা আপনি যে রিপোর্ট আনছেন না, ওই যে টেবিলে লোড করছেন ফিল্টার করে, এটা তো একটা রিপোর্ট। তো ওই রিপোর্টটা আপনি একজনকে পাঠাইতে চান ইমেলে, সে আপনার ইউজার না, তাহলে তার তো আপনার ডাটাবেজের অ্যাক্সেস নাই। তাকে আপনি রিপোর্টটাকে কনভার্ট টু পিডিএফ বাটন ক্লিক করেন, পিডিএফ তৈরি হয়ে যাবে, ইমেলে পাঠিয়ে দেন। তো আপনার চার্ট জেনারেট করা, পিডিএফ তৈরি করা, এগুলো রিপোর্ট ভিউইং এর জন্য লাগবে। এতদিন কি করছি? এতদিন তো আপনি গ্রামার শিখছেন, অ্যালফাবেট শিখছেন, এখন আপনি এসে লিখবেন। এখন এসে লিখতে গিয়ে তো ওগুলো ভুললে হবে না, তাই না? এখন নাও ইউ আর ট্রাইং টু রাইট দ্য কম্প্রিহেনশন, বাট কম্প্রিহেনশন লিখতে গেলে তো আমাকে গ্রামার জানতে হবে, বিফোর দ্যাট আমাকে পার্টস অফ স্পিচ, তাই না, ওয়ার্ড, এগুলো তো জানতে হবে। তো আমরা তো আসলে সেগুলো করছি আস্তে আস্তে। যখন যেটা আমাদের অ্যাপ্রোচ হচ্ছে লার্নিং বাই ডুইং। হ্যাঁ, হতে পারে, মানে আমরা তো নিড বেসড, নিড বেসড যখন যা দরকার আমরা মাঝখান থেকে নিয়ে আসি না, কিন্তু ওটা কভার হবে, কখনো না কখনো কভার হবে। জি, এটা নেক্সট ক্লাসে দেখবো আমরা। নেক্সট ক্লাসে আই উইল শো ইউ হাউ টু অ্যানালাইজ এ স্যাম্পল ওয়ার্কফ্লো and identify the classes and piece those class together in the class diagram and establish different type of relationship. So next class একটা intense class হবে, 3 hours, don't miss it. ব্রেক থাকবে মাঝখানে। জি, ওয়েডনেসডে 3 hours এর মধ্যে ব্রেক থাকবে তো 15-20 মিনিট। আচ্ছা, এখন আসেন, আমরা যেহেতু সময় কম, 5 মিনিট আছে, এটা একটু শেষ করে দিই। ওকে, ইনহেরিটেন্সে যদি আমরা যাই, এখানে একটু যদি দেখেন,
হাউ মেনি, এটা তো দেখেন যখন এখানে ক্লাস বি এক্সটেন্ডিং ক্লাস এ, নাও হু ইজ দ্য সোর্স অফ ইনহেরিটেন্স ফর ক্লাস বি? হাউ মেনি সোর্স অফ ইনহেরিটেন্স ফর ক্লাস বি? 1. তো এটা হচ্ছে আমরা বলছি সিম্পল সিঙ্গেল ইনহেরিটেন্স। না না, এটা একটা ইনহেরিটেন্স, এটা একটা কেস, এটা একটা কেস, এটা একটা কেস। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার ক্লাস বি হ্যাজ ওয়ান সোর্স অফ ইনহেরিটেন্স হুইচ ইজ ক্লাস এ। এই কথা বন্ধ কর। এখানে ক্লাস বি হ্যাজ হাউ মেনি সোর্স অফ ইনহেরিটেন্স? না, ক্লাস বি এক্সটেন্ডস ক্লাস এ আর ক্লাস সি এক্সটেন্ডস ক্লাস বি। হাউ মেনি সোর্স অফ ইনহেরিটেন্স ফর ক্লাস সি? 1. ও তো বি কে ইনহেরিট করে, বি ইনক্লুডস এ, বি তো এর এক্সটেনশন, বি তো এর এক্সটেনশন, তাহলে সি সোর্স একটাই বি। এখানে বি সোর্স অফ ইনহেরিটেন্স কয়টা? সির কয়টা? এটা হায়ারার্কিক্যাল। কিন্তু যখন একটা ক্লাস উইল হ্যাভ মোর দেন ওয়ান সোর্স অফ ইনহেরিটেন্স, উই কল ইট মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স। দিস ইজ মাল্টি লেভেল, ওকে, সিঙ্গেল লেভেল, মাল্টি লেভেল, হায়ারার্কিক্যাল। আর মাল্টিপল মানে হচ্ছে when a class has multiple source of inheritance. Faculty is an employee, is a relation হয় কি হয় না? Yes or no? Faculty is a researcher. Yes. তাহলে now faculty has two sources of inheritance. Now in that case we call it multiple inheritance. Now when you have multiple source of inheritance, খেয়াল করেন আমি সুপার ক্লাস কথাটা বলছি না, আমি বলছি source of inheritance. So when you have multiple source of inheritance, one of the source can be class, rest of the source will be interface. What is interface? Okay. না ওই ইন্টারফেস না, খেয়াল করেন প্যাকেজে রাইট ক্লিক, নিউ, এটা কি? তাহলে জাভা ক্লাসের এগুলো সব ভ্যারিয়েন্ট। Class, interface, record, enum, annotation. These are the variants of class. They are all different type. কিন্তু আমরা শুধু আমাদের এই কোর্সের জন্য ক্লাস আর ইন্টারফেস নিয়ে কাজ করব, বাকিগুলো আমাদের সময় নাই বা লেস রিলেভেন্ট। ওকে, অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং 2 যদি কখনো অফার হয় তখন, বা সেটা হয় না। আমি একবার অ্যাডভান্স ব্যবহার করছি, 7 জন নিচে মাত্র, পরে সেকশন ক্লোজ করে দিতে হয়েছে। 7 জন তো এটা ইকোনমিক্যালি ভায়াবল, তাই না? তো কাজেই হোয়াট আই এম প্ল্যানিং টু ডু, মানে বেসিক্যালি আই হ্যাভ এ প্ল্যান টু রিক্রুট সাম রিসার্চার টু রিসার্চ উইথ মি ইন প্যারালাল কম্পিউটিং। ওকে, যেখানে আপনার এই কোডিং নলেজ, অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড এগুলো কাজে লাগবে। সো আই উইল কন্ডাক্ট সাম ওয়ার্কশপ, ওকে, ইন স্প্রিং অ্যান্ড সামার, মেবি ওয়ান্স ইন এ ফোর্টনাইট অর ওয়ান্স ইন এ মান্থ, সাম অ্যাডভান্স টপিকস। তো এগুলো নট ফর অল, মানে যারা এনথুসিয়াস্টিক, যারা কাজ করতে চায়, রিসার্চ করতে চায় তাদের জন্য। সেখান থেকে somebody gets interested, so they can start. সিনিয়র প্রজেক্ট এখন ম্যান্ডেটরি, নিউ সিলেবাস, বাট আপনাদের সুযোগ আছে সুইচ করার। না না, তাদের জন্য তো এটা ম্যান্ডেটরি, কিন্তু আপনারাও কিন্তু চাইলে ওটাতে অ্যাডাপ্ট করতে পারেন, সুইচ করতে পারেন, সেটা অন্য জিনিস। মানে আইইউবির কোনো অসুবিধা না, আপনি যদি মনে করেন যে ওই ট্র্যাকে যেতে চান। ওই ট্র্যাকে হলো এখন 3টা প্রজেক্ট করতে হবে আপনাকে। এই যে এই কোর্সের প্রজেক্টটা করতেছেন, হ্যাঁ না জানি কি হঠাৎ করে আইসা এইগুলো কি যন্ত্রণা। একজন তো বলতেছে পাইথনে কেন ওপি নেওয়া হয় না, নিতে কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু কথা হলো যে মাইন্ডসেটটা হলো যে আমি পাইথন শিখছি, আর কিছু শিখতে চাই না, তো হবে না। ঠিক আছে, এখন পাইথন দিয়েও করা যাইতে পারতো, ইটস এ টুল, জাভা ইজ এ টুল, পাইথন ইজ অ্যানাদার টুল, পাইথন দিয়েও করা যাবে, কোনো সমস্যা নাই। দ্য পয়েন্ট ইজ যে আমাকে ওপেন মাইন্ডেড থাকতে হবে টু লার্ন অ্যান্ড অ্যাডাপ্ট, ওকে, সাইমultaneously। তো এখন যেটা হলো যে আপনাকে 3টা প্রজেক্ট করতে হবে, আর আপনাকে একটা সিনিয়র প্রজেক্ট এখন ম্যান্ডেটরি, ঠিক আছে? তো সিনিয়র প্রজেক্ট ইজ বেসিক্যালি রিসার্চ বেসড, ওকে, আর ইন্টার্নশিপ হচ্ছে আপনার ওয়ার্ক বেসড, কোম্পানি থেকে আপনি কাজ করবেন। এটা এখন পর্যন্ত তাই আছে, কিন্তু নতুন কারিকুলামে ইন্টার্নশিপ শুধু থাকবে যদি সে আইটি স্পেশালাইজেশন নেয়। ওখানে আমাদের আবার 7-8টা, ওই যে আমাদের একটা
অডিটোরিয়ামে একটা কিউএ সেশন হয়েছিল তো ডিপার্টমেন্ট, ওটার ভিডিও কিন্তু আছে অ্যাভেলেবল। ভিডিওটা কি আপনারা দেখছেন? ওই ভিডিওটা আছে সামহোয়ার, ডিপার্টমেন্ট থেকে শেয়ারও করা হয়েছিল, দেখেন, খুঁজলে পাবেন হয়তোবা। তো যাই হোক, আমরা এখন ইন্টারফেস আর ক্লাস নিয়ে কাজ করব। ওকে, তাহলে আমাদের when source of inheritance is more than one অর্থাৎ মাল্টিপল, তাহলে আমার যদি তিনটা সোর্স অফ ইনহেরিটেন্স থাকে তাহলে ক্লাস কয়টা হবে, ইন্টারফেস কয়টা হবে? হোয়াট আর দ্য পসিবিলিটিস? নতুন ক্লাসের যদি তিনটা সোর্স থাকে তাহলে সোর্সগুলো কি হতে পারে? একটা হবে সুপার ক্লাস, বাকি দুইটা ইন্টারফেস, অথবা তিনটাই ইন্টারফেস, সেটাও হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে অবজেক্ট হয়ে যাবে আপনার ডিফল্ট সুপার ক্লাস। আর আপনার যদি একটা মেনশন করা সুপার ক্লাস থাকে, দেন অবজেক্ট ইজ নট ইউর সুপার ক্লাস, বিকজ ইউ আর গেটিং এভরিথিং ফ্রম ইউর সুপার ক্লাস অফ অবজেক্ট। তো এখন ইন্টারফেসের সাথে ক্লাসের ডিফারেন্সটা কি? ইটস এ ভ্যারিয়েন্ট অফ ক্লাস। তাহলে ডিফারেন্সটা কোথায়? ডিফারেন্সটা হলো, স্পেশালি অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাসের সাথে যদি কম্পেয়ার করেন, abstract class can contain abstract method as well as implemented method. Interface will contain in abstract methods only. Okay, interface contains abstract method only. এই জন্য এটাকে ইন্টারফেস বলা হয়। ইন্টারফেস কথাটার মানে কি? That gives you an access. তো ওটা বেসিক্যালি, তাহলে যে নিচের ক্লাস ওটাকে ইনহেরিট করে সে আসলে কন্ট্রাক্টর। তাহলে অ্যাজ এ ফ্যাকাল্টি ক্লাস আই এম টেকিং কন্ট্রাক্ট টু ইমপ্লিমেন্ট অল দ্য ইনহেরিটেড মেথডস, অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথডস অফ রিসার্চ। I must. I made a handshaking with the interface. So, interface, Mr. Interface, I want to inherit you. Well, then you must implement all my methods, because I don't implement anything. So now it is mandatory for you. If you want yourself to be instantiated, now it is your domain. So interface actually enforce what behavior, what functionality to be there in the implementing class. So inheritance এর কনটেক্সটে আমরা বলি নাই যে সুপার ক্লাস সাব ক্লাস, কখন? যখন সোর্স ইজ ক্লাস। বাট যখন সোর্স ইজ ইন্টারফেস তখন আমরা বলি ইমপ্লিমেন্টিং ক্লাস। না, ফ্যাকাল্টি একই সাথে এমপ্লয়েড সাব ক্লাস, আবার রিসার্চারের ইমপ্লিমেন্টিং ক্লাস। So implementing class, faculty class as an implementing class, it agrees to a contract to implement all the inherited methods of researcher. A partial implement na, entirety. That's why you use implements, not extends. Extends কেন বলি? আমি তো ইমপ্লিমেন্ট নাও করতে পারি, ইনহেরিটেড জিনিস আমি ওভাররাইড নাও করতে পারি আমার ইচ্ছা, কিন্তু এখানে তো সবই অ্যাবস্ট্রাক্ট, ওভাররাইড করাই লাগবে। তাহলে পাঁচটা মেথড থাকলে ইন্টারফেসে পাঁচটাই ওভাররাইড করতে হবে। তার মানে কি? আই এম এনটায়ারিটিতে আমি পুরো ইন্টারফেসটাকে ইমপ্লিমেন্ট করছি। সো দ্যাটস ওয়াই ইমপ্লিমেন্টস। এখন আপনাদের টাইম হয়েছে নাকি? তাহলে আপনাদের আজকে না করে আমি দুই চারটা লাইব্রেরি ক্লাসের নাম বলেন তো, যেগুলো আমরা ইউজ করছি ইম্পোর্ট করে। দুই চারটার নাম বলেন, দুই চারটা লাইব্রেরি ক্লাসের নাম বলেন। কম্বো বক্স, তারপর ডেট পিকার, তারপর টেক্সট ফিল, তারপর এফএক্স লাইব্রেরি গুলো বলছেন। এর বাইরেও তো জাভার লাইব্রেরি থেকে কি আনছেন? লেভেল এফএক্স লাইব্রেরি, সিন বিল্ডারের যা সবই এফএক্স লাইব্রেরি। সিন বিল্ডারের বাইরে আপনাকে ক্লাস ইম্পোর্ট করতে হয় নাই। আপনার গেটার সেটার কি ইম্পোর্টেড ক্লাস? ক্লাসের নাম বলেন। গেটার সেটার তো মেথড। অ্যারে লিস্ট, গুড। তারপর ইন্টিজার, র্যাপার ক্লাস, স্ট্রিং, তারপর লোকাল ডেট, তাই না? র্যান্ডম, র্যান্ডম ক্লাসকে আমরা না না, লোকাল ডেট হচ্ছে জাভার ক্লাস, ডেট পিকার হচ্ছে এফএক্স এর ক্লাস। ডেট পিকার হচ্ছে নোট, লোকাল ডেট, লোকাল ডেট। আরে ক্লাসের নামই লোকাল ডেট।
সেগুলো মনে রাখা প্রবলেম হয়ে যায়। এখন আসেন, তাহলে আপনি যদি এখন দেখেন এই যে অ্যারে লিস্ট ক্লাসের কথা বললেন, হাউ মেনি সোর্স অফ ইনহেরিটেন্স? এইটা হচ্ছে প্রথম লাইন, ওই যে পাবলিক ক্লাস লেখেন না, এই ফার্স্ট লাইনকে 3 ভাগে ভেঙে লিখছে, বাট ইটস একটাই লাইন। এটাকে যদি ইন্টারপ্রেট করতে বলা হয় কি বলবেন? অ্যারে লিস্ট ইজ এ জেনেরিক ক্লাস which has 5 source of inheritance. Among them, abstract list is the generic superclass, and list is a generic interface, and random access, clonable or serializable are non-generic interface. So array list inherits from 5 source. One of them is superclass, 4 of them are interface. But only a generic class or superclass or generic class, or one of the interface is generic interface. So খেয়াল করে দেখেন, data structures are by nature generic. So list is a generic interface. তা আপনি লিস্ট, আমরা বলছি না যে get items, items is a observable list, observable list is an interface. তখন কথাটা বলি নাই কারণ ইন্টারফেস না বুঝলে দুটো বোঝা যাবে না। তাহলে আপনি যদি এখন অবজারভেবল লিস্টে যান, ক্লাস না ইন্টারফেস, ওকে, বলতেছে পাবলিক ইন্টারফেস অবজারভেবল লিস্ট এক্সটেন্ড অ্যানাদার। ইন্টারফেস যখন ইন্টারফেসকে ইনহেরিট করবে তখন কিন্তু এক্সটেন্ড, ক্লাস যখন ক্লাসকে ইনহেরিট করবে তখন এক্সটেন্ড, কিন্তু ক্লাস যখন ইন্টারফেসকে করবে তখন ইমপ্লিমেন্টস। তাহলে লিস্ট নামে একটা ইন্টারফেস আছে, অবজারভেবল লিস্ট হচ্ছে ওই লিস্টেরই একটা এক্সটেনশন, অ্যানাদার ইন্টারফেস। কাজে এই অবজারভেবল লিস্টকে আপনি ইনস্ট্যান্সিয়েট করতে পারবেন না, বিকজ যে কারণে অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাসকে ইনস্ট্যান্সিয়েট করতে পারেন না, হ্যাভিং অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড, আর ওর তো সবগুলো অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড, কাজে ইন্টারফেসকে আপনি ইনস্ট্যান্সিয়েট করতে পারবেন না। তাহলে ইন্টারফেস হ্যান্ডেল আপনি ইউজ করতে পারেন টু রিপ্রেজেন্ট ইমপ্লিমেন্টিং ক্লাস ইনস্ট্যান্স, যেমন সুপার ক্লাস হ্যান্ডেল ইউজ করতে পারেন টু রিপ্রেজেন্ট সাব ক্লাস ইনস্ট্যান্স। তাহলে আপনার ওই যে গেট আইটেমস, আপনি যদি এখন কম্বো বক্স দেখেন, একটা দেখায় শেষ করি। গেট আইটেমস আপনাকে কি দেয়? যদি ফিল সামারিতে যান, বা আমি যদি আপনাকে সরাসরি, যেহেতু সময় কম, গেটারে চলে যাই, গেট আইটেমস আপনাকে কি রিটার্ন করবে? গেট আইটেমস মেথড আছে না, গেট আইটেমস কই? এই গেট আইটেমসে যদি যান, রিটার্ন টাইপ কি? গেট আইটেমসের রিটার্ন টাইপ কি? দেখে বলেন, আপনি চোখের সামনে তো আছে অবজারভেবল লিস্ট। তার মানে কি কই? পাবলিক ফাইনাল অবজারভেবল লিস্ট রিটার্ন টাইপ গেট আইটেমস। গেট আইটেমসকে ওভাররাইট করা যাবে না। হ্যাঁ, এটাকে যদি আপনি এক্সটেন্ড করেন, অবজারভেবল লিস্টকে যদি এক্সটেন্ড করেন, সেটাকে কিন্তু ওভাররাইট করা যাবে না। অর্থাৎ যাই হোক, তো এখন এই অবজারভেবল লিস্ট সে কিন্তু রিটার্ন করে, তার মানে কম্বো বক্সের ভিতরে যে কালেকশনটা সেটা কিন্তু অবজারভেবল লিস্ট, কিন্তু ইনস্ট্যান্স কিন্তু অবজারভেবল লিস্ট হইতে পারবে না, সম্ভবই না। তাহলে ইনস্ট্যান্স হচ্ছে অ্যারে লিস্ট। অ্যারে লিস্ট একটা ইমপ্লিমেন্টিং ক্লাস অফ অবজারভেবল লিস্ট। অ্যারে লিস্ট হচ্ছে, তাহলে অ্যারে লিস্ট ইমপ্লিমেন্টস অবজারভেবল লিস্ট। আপনি আরেকটা কি বললেন? লোকাল ডেট। লোকাল ডেটের সোর্স অফ ইনহেরিটেন্স কয়টা? এগেন 5টা। তার ডিফল্ট সুপার ক্লাস হচ্ছে অবজেক্ট, কারণ মেনশন সুপার ক্লাস নাই, আর হচ্ছে একটা ইন্টারফেসকে ইনহেরিট করে। টেম্পোরাল অ্যাডজাস্টার, ক্রোনোলজিক্যাল ডেট, সিরিয়ালাইজেবল। আমাদের যে ক্লাস, ধরেন আমাদের যে এমপ্লয়ি ক্লাস, এমপ্লয়ি এক্সটেন্ডস ইউজার, বাট এমপ্লয়ি নিজেই অ্যাবস্ট্রাক্ট, কারণ আসলে আমি এমপ্লয়ির ইনস্ট্যান্স তৈরি করবো না, আমি ফ্যাকাল্টি, অ্যাকাউন্টেন্ট এদেরটা তৈরি করবো। দেখেন এমপ্লয়ির সুপার ক্লাস, এমপ্লয়ি সোর্স অফ ইনহেরিটেন্স কয়টা এখানে বলেন তো? 3টা। এমপ্লয়ি ইজ এ ইউজার, ইজ এ রিলেশন হচ্ছে, এমপ্লয়ি ইজ এ ট্যাক্স পেয়ার, ইজ এ রিলেশন হচ্ছে, বাট ট্যাক্স পেয়ার ইজ এন ইন্টারফেস। এমপ্লয়ি ইজ এ সিরিয়ালাইজেবল অবজেক্ট,
তো এখানেও একটা ইজি রিলেশন বলছি। আপনি দেখছেন যে আপনার লাইব্রেরি ক্লাসগুলো সিরিয়ালাইজেবল কে ইমপ্লিমেন্ট করে, তাহলে এই যে অ্যারে লিস্টে দেখলেন না, ইমপ্লিমেন্ট সিরিয়ালাইজেবল, তাই না? আপনি এই লোকাল ডেটে দেখলেন না সিরিয়ালাইজেবল, আমাদের ক্লাসেও আমরা বলেছি সিরিয়ালাইজেবল। তো সিরিয়ালাইজেবল স্পেশাল ইন্টারফেস, এটা আমরা ইউজ করেছি, কেন করেছি সেটা পরে কথা বলা যাবে। তাহলে আজকে আমরা কি করলাম, আমরা আমাদের প্রজেক্টের ডুয়েবলস নিয়ে একটা আইডিয়া পেলাম, কিন্তু ডুয়েবলস এর ডুটা কি হবে এখনো জানি না ঠিক মতো। সো আমরা নেক্সট ক্লাসে সেটা ইনডেপথে করব। আমরা অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস, অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড এবং ইন্টারফেস এদের আইডিয়াটা পেলাম। ইন্টারফেস কেন লাগে মাল্টিপল ইনহেরিটেন্সে, কেন দুইটাই সুপার ক্লাস হইতে পারবে না, এই কোশ্চেনটা আমাকে করবেন নেক্সট ক্লাসে। ওকে, লিখে রাখেন। আমরা কি বললাম যে মোর দেন 2 সোর্স, 1 can be class, remaining will be interface. But the question that we need to discuss, why all of them cannot be class? Why all the source cannot be class? এটা আমি ভুলে যেতে পারি, লিখে রাখেন, ask me at the beginning. With that note, we stop today.